ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्यदशादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजभिर्वाजनेपति धीनाम वित्रयवतु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीमहागणाधिपतये नमः श्रीमहासरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम यशिवनाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलातयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलं पाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूय भूय नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सतीपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो नमो नमः अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः यते भूमिभारकाः यतेषाम् अविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे ओं भूः प्राणायामं చేయండి అందరూ కూడా విదిలేసి మమ అనుకోండి యజమానస్యోపాత్త దుర్తక్షయ ద్వారా పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణుమరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతపరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోర్ దక్షిణ పార్శ్వే శ్రీశైల మహాక్షేత్రే శ్రీ భ్రమరాంబా మల్లికార్జున స్వామి దేవతా ఆలయ సన్నిధౌ ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణాం మధ్యే స్వస్తి శ్రీ విశ్వావసో నామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే వర్షరతౌ శ్రావణమాసే శుక్లపక్షే चतुर्थ्यां वासरः इंदुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे मंगल विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् अस्य भगवतः परशवसगोत्रः भ्रमराम्बा समेत मल्लिकार्जुन स्वामी देवता प्रीत्यर्थं भगवतः आश्रितानां गोत्राणां नामधेयानां सर्वेषां भक्तजनानां अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य शिवगोत्रोद्भवस्य बसवगौडनामधेयस्य गङ्गानामदेवत्याः बसवानामधेयस्य सिद्धार्थगौतमनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य माधवीनामदेवत्याः श्रीनिवासनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य गार्गेयसगोत्रोद्भवस्य स्वर्णकुमारनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य ग्रन्थशिलगोत्रोद्भवस्य गन्धशिलगोत्रोद्भवस्य मुरारिशेट्टि सतीशनामधेयस्य स्रवन्तीनामदेवत्याः स्निकितानामदेवत्याः साई अन्वित् सौरीनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य भरद्वाजसगोत्रोद्भवस्य पवनरमेशनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य पुलिवेल्लगोत्रोद्भवस्य श्रीधरचन्द्रनामधेयस्य कल्याणीनामदेवत्याः श्रेयानामदेवत्याः श्राव्यानामदेवत्याः सहकुटुम्बस्य कौशिकसगोत्रोद्भवस्य प्रणतीनामदेवत्याः सहकुटुम्बस्य अंदरू नमस्कारं चेसुकुनि चेप्पंడి अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं धनकनक वस्तुवाहन धेनुकांचन समृद्धि सिद्ध्यर्थं हितोपि महदैश्वर्य प्राप्त्यर्थं मम इह जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्मान्तरेषु बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु जाग्रतु स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु कर्मेन्द्रिय रहसि प्रकाशे च ज्ञानतः अज्ञानतश्च मया कृत सकल दुरित क्षयार्थं मम जातक चक्रेषु रव्यादि नवग्रहाणां ये ये स्थान स्थित संचारित हस्तंगत्व नीचत्व विशेष वीक्षण परिवर्तन शत्रुस्थानादि संचारित दोष निवृत्ति द्वारा मम ग्रहचार गोचार वशात् सर्व ग्रहबाधा निवृत्त्यर्थं प्रस्तुत वर्तमान विंशोत्तरी महर्दशा अंतर्दशा विदशा त्रिदशा प्राणदशा सूक्ष्मदशा लिप्तदशादि महर्दशायाम् अत्यंत योग्यता फलसिद्ध्यर्थं सर्व ग्रहबाधा निवृत्ति द्वारा मया कृत सकल कार्येषु दिग्विजय फल अवाप्ति सिद्ध्यर्थं मया कृत कुलवृत्ति व्यापार व्यवसाय उद्योगादि रंगेषु सर्व शत्रुबाधा नरबाधा ऋणबाधा निवृत्ति द्वारा दिन दिन अभिवृद्धिकर सिद्ध्यर्थं सर्वविध शुभफल अवाप्त्यर्थं मम गृहे स्थिरलक्ष्मी नित्यनिवास सिद्ध्यर्थं
మమ గృహే నిత్య కళ్యాణ పరంపర అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం మమ పుత్రాణం పుత్రికానాం సరస్వతీ ప్రసాదేన మేధా స్థితి ప్రజ్ఞా సిద్ధిద్వారా ఉన్నత విద్యా ప్రాప్త్యర్థం మమ పుత్రాణం పుత్రికానాం విద్యా ఉద్యోగ వివాహ సంతాన సాంసారిక సంబంధిత తదితరాది విషయానాం ఆగామి సర్వ అరిష్టదోష నివృత్త్యర్థం మయా సహ మమ సహకుటుంబానాం శరీర సర్వ అపమృత్యుదోష నివృత్తిద్వారా శరీర సంపూర్ణ ఆరోగ్యత సిద్ధ్యర్థం నిరుగ్మత సిద్ధిద్వారా దీర్ఘాయు ప్రాప్త్యర్థం మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతి స్వరూప చండిక పరమేశ్వరి అనుగ్రహ ప్రసాదేన అంతఃశత్రు బహిష్శత్రు నాశయ సిద్ధ్యర్థం చండికా పరమేశ్వరి ప్రీత్యర్థే అన్యోన్య బ్రాహ్మణ సహాయేన యథాశక్తి సప్తశతి చండీ హోమాఖ్యై కర్మణి అహం బ్రాహ్మణ ముఖేన కరిష్యే. మీ హృదయాన్ని తాకి నమస్కరించుకోండి. తదాదో నిర్విఘ్న ప్రసమాప్త్యర్థం మహాగణాధిపతి పూజాం కరిష్యే. తదంగ కలశారాధనం కరిష్యే. కలశం గంధపుష్పాక్షతేరలంకృత్య హస్తేనాచ్ఛాద్య కలశోపరిహస్తనిధాయ కలశస్య ముఖే విష్ణుకంఠే రుద్రసమాశ్రితః మూలే తత్రచితో బ్రహ్మ మధ్యే మాతృగణా స్మృతాః కక్షోతు సాగరా సర్వే సప్తద్వీపావసుంధరా అర్గ్వేదోధ యజుర్వేద సామవేదో హీధర్మణః అంకైశ్చ సహితాత్ సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితః. ఓం ఆ కలశే యచుధావత పవిత్రే పరిశుచ్యతే ఉక్తైర్యజ్ఞేషు వర్ధతే. ఆపో వా ఇదకం సర్వం విశ్వాభూతాన్యాప ప్రాణాప ఆప పశవ ఆపోన్నమాపో మృతమాప సమ్రాడాప విరాడాప స్వరాడాపచ్ఛందాగుష్యాపో జ్యోతిగుష్యాపో యజోగుష్యాప సత్యమాప సర్వా దేవత ఆపో భోర్భువస్సు వరాప. ఓం గంగే చమనే చేవా గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావిరజలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. ఆజాంతు మహాగణపతి పూజార్థం దురతక్షయకారకాః కలశోదకేన దేవమాత్మానం పూజాద్రవ్యాణి సంప్రోక్ష్య పుష్పం గృహీత్వా ధ్యానం కుర్యాతు. ఓం గజాననం భూతగణాధిదేవితంగ పిత్తజంభూ ఫలసారభక్షణం ఉమాచతం శోకవినాశకారకం నమామి విఘ్నేశ్వరపాదపంకజం. మహాగణాధిపతయే నమో నమః. ధ్యాయామి. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిः సిద్ధాదనం. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిపత్ని పుత్రపరివార సమేతం అస్మిన్ హరిద్రబింబే గణపతిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతిః ప్రచోదయాతు. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. ఆవాహయామి సౌవర్ణరత్నకచతస్థాపన హేమ సింహాసనార్థం పుష్పాణి అక్షతాని సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. హస్తయోర్యర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. స్నపయామి. ఆపోహిష్ఠామయ భవస్థాన ఊర్జాచధాతన మహేరణా చ దీక్షతే యోవస్యవతమోరహస్తస్య భాతయతే హనః వశతేరవి మాతరః తస్మా అరంగమామవో యస్య క్షయా జన్మథ ఆపోతనయధాతనః. శుద్ధోదక స్నానము సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. అభివస్త్రా ఆతవసనాంజరుషాభిధేనో సుదుకాః పూజమానః అభిచంద్రా భర్తవేనో హిరణ్యాభ్యస్వానధినో దేవసోమ. మహాగణాధిపతయే నమో నమః. వస్త్రార్థం పుష్పం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవేతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్సహజం పురస్థాతు. ఆయుష్యమగ్రియమృతమంచితభ్రం యజ్ఞోపవేతం బలమశ్చ తేజః. మహాగణాధిపతయే నమో నమః. యజ్ఞోపవేతార్థం పుష్పాక్షతాన్ని సమర్పయామి. గంధద్వారాంతరాధర్షాన్ నిత్యపుష్టాం కరీషణీయం ఈశ్వరేకం సర్వభూతానాం తామిహాపయ్యే శ్రియం దివ్యశ్రీపరిమళ చందనం సమర్పయామి. ఆయనైతే పరాయనే దూర్వా ఆరోహంత పుష్పినీః హృదాశ్చ పుండరీకాండ సముద్రశ్చ గృహాయ మే. అలంకరణార్థమాభరణార్థం పుష్పాణి సమర్పయామి. అక్షతాన్ని సమర్పయామి. పుష్పైః పూజయామి. ఓం గంగణపతయే నమః అని మనస్సులో స్వామివారిని స్మరిస్తూ ఉండండి. ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం గజకర్ణికాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం వినాయకాయ నమః. ఓం ధూమకేతవే నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం బాలచంద్రాయ నమః. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం హేరంబాయ నమః. ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. ఓం కుమారగురవే నమః. ఓం మహాగణాధిపతయే నమో నమః. నానావిధ పరిమళ పత్రపుష్పాణి అక్షతాన్ని సమర్పయామి. ధూపమాఘ్రాపయామి. ఓం వనస్పత్యద్భవేర్దివ్యైర్నానాగంధైః సంయుతం ఆఘ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం. మహాగణాధిపతయే నమో నమః. పరిమళధూపమాఘ్రాపయామి. సాక్షాత్ ప్రత్యక్షదీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం.
भोगीबलैश्च कर्पूरैः नागवल्लीदलैर्जितं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां महागणपतये नमो नमः मुखशुद्ध्यर्थं ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलानन्तरं शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि ओं हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं तथाति मधं योधानेति एकधा ब्रह्मणपहरति एकधेव यजमान आयुस्तेजो दधाति सम्राजं च विराजं च अभिस्त्रीर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य जामुखे तयामासकं सृजामसि सन्ततश्रीरस्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु नित्यतश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु महागणपतये नमो नमः आनन्दकर्पूरदिव्यमङ्गल नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं पुष्पार्घ्यं समर्पयामि नमस्करोमि नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव गणेश महाराज की सुमुखश्चैक दन्तश्च कपलो गजकर्णिकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्ड शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशेतानि यः पठेच्छन् यातिपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् महागणपतये नमो नमः पादारविन्दयो सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पं समर्पयामि भावनया प्रदक्षिण नमस्कार प्रार्थना नमस्काराणि समर्पयामि अनेन मया कृत यथाशक्ति ध्यान आवाहनपूर्वक अर्चनेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वं महागणाधिपति सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु गणपति प्रसादं शिरसा गृह्णामि सहस्रपरमादेवी शतमूलाचिताङ्कुरा सर्वगं हृतमेवापं दूर्वादस्व प्रणाशिनी ओं यज्ञेन यज्ञमयहन्ति देवाः दान धर्मान् प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानसयन्त यत्र पूर्वे साध्यासन्त देवाः महागणाधिपतिं यथास्थानमुद्वासयामि शोभनार्थे क्षेमाय लाभाय पुनरागमनाय च देवदेवस्य अनन्तभोगोऽस्तु ततः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा चण्डिका परमेश्वरी प्रीत्यर्थे सप्तशती हवनाङ्गत्वेन ध्यान आवाहनादिपूर्वक अर्चनानि च करिष्ये ధ్యానం నమస్కారం చేసుకోండి అందరూ కూడా ఓం ఖడ్గం చక్రగదే సుజాపపరిఘాంఛూలం భుజండీం సరహ శంఖం సంధతైఃకరైస్త్రినయనాం సర్వాంగభూషాభృతాం నీలాస్మద్యుతిమాస్య వాచదశగాం సేవే మహాకాళికాం యామస్తౌ ఉత్స్వపతే హరవకమలజౌ హంతుం మధుం గైరభం అక్షస్రక్పరశంగదే శుకులశం పద్మం ధనుష్కుండికాం దండం శక్తిమసించ చర్మజలజం ఘంటాం సురాభాజనం శూలం పాస సుదర్శనే చ ధతతీం హస్తైః ప్రవాళప్రభాం సేవే సైర్భవర్ధినీం మహాలక్ష్మీం సరోజస్థితాం ఘంటాశూలహలాని శంఖమచల చక్రం ధనుస్సాజకం హస్తాబ్జైర్ధతతీం ఘనాంతవిలసత్సీతాం చతుల్య प्रभां गौरीदेहसमुद्भवान्त्रजगदामातारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भाजदैत्यार्थिनीं ओं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मकचण्डिका परमेश्वर्यै नमो नमः ध्यायामि ओं हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवाहयामि ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपकामिनीं स्यां हिरण्यं विन्द्ये जङ्गामस्पम्पृशानहम् आसनं समर्पयामि अश्वपूर्वामृतमथ्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी च शतां पादयोः पाद्यं समर्पयामि कांसो अस्वितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्राञ्जवलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णान्तामिहपह्वये श्रियं हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि चन्द्रां प्रभासां यशसाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्या लक्ष्मीर्मेणस्य तान्त्वामृणे मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि ओं आदित्यवर्णे तपसोदे यातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलान् तपसानदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः औपचारिकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि उपैतुमां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धं ददातु मे वस्त्रार्धं पुष्पं समर्पयामि क्षित्तिवासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतं समर्थं च सर्वान् नृति मे गृहात् कण्ठात् कञ्चकाभरणार्थं पुष्पाणि समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि गन्धद्वारान्दुराधरुषान् नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहावह्ये श्रियं दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमनस्य मय्यश्रे श्रीरामितः सौमङ्गल्यार्थं हरिद्रकुङ्कुमलेपनं समर्पयामि कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासयि मे कुले मातरं पद्ममालिनीं सर्वालङ्करणाभरणार्थं कुङ्कुमाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पाक्षतैः पूजयामि ओं भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओं सर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओं ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओं पशुपतेर्देवस्य पत्न्यै नमः ओं रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओं उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओं भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओं महतो देवस्य पत्न्यै नमः ओं श्रीमहाकाल्यै नमः ओं श्रीमहालक्ष्म्यै नमः ओं श्रीमहासरस्वत्यै नमः ओं श्रीचामुण्डापरमेश्वर्यै नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि अक्षतानि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि
ఓం ఆపస్రజంత స్నిగ్ధాని చిక్లీతవసమే గృహే నచిదేవీం మాతరం శ్రియం వాసయి మే కులే దివ్యపరిమళధూపమాఘ్రాపయామి ఆర్ద్రాం పుష్కరణీం పుష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీం సూర్యాం హిరణమయీం లక్ష్మీం జాతవేదోం ఆవహ సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం. ఓం తాం ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమణపగామినీమిస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతంగావో దాస్యోశ్వాన్ వింధ్యాజం పురుషారహం ముఖశుద్ధ్యర్థం తాంబూలం సమర్పయామి తాంబూలానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నీరాజనం దర్శయామి. ఓం హిరణ్యపాత్రం పూర్ణం దధాతి మసవ్యోసానేతీయకథా బ్రహ్మణముపహరతి ఏకథేవ యజమాన ఆయుస్తేజో దధాతి యశస్కరం బలవంతం ప్రభుత్వోతమేపరాధ్యాధిపతిర్బభూవ సంకీర్ణ నాగా కురుతన్నరాణాం మంగళ్యం సతితం దీర్ఘమాయు జయంతి మంగళాకాళీ భద్రకాళీ కపాలిని దుర్గాక్షమా శివాధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోస్తుతే జయత్వం దేవి చాముండే జయ భూతార్తిహారిణి జయత్సర్వగతే దేవి కాళరాత్రిర్నమోస్తుతే. శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వత్యాత్మక చండికా పరమేశ్వర్యై నమో నమః. ఆనందకర్పూర దివ్యమంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం పుష్పార్ఘ్యం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. నమః పార్వతీపతయే. హర 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 మహాదేవ. జై మాతా మహారాజ్ఞికి. ఓం గౌరీమిమాజస లీలానతక్షత్యేకపదేద్వపదీశా చతుష్పది అష్టాపది నవపదే బభూవిషీ సహస్రా అక్షరా పరమే వ్యోమన్ కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమార ధీమహి తన్నో దుర్గః ప్రచోదయాత్. సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తి సమన్వితే భజభ్యస్త్రాహినో దేవి దుర్గే దేవి నమోస్తుతే. నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాజై శతతం నమః. నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నయతాః ప్రణతాస్మతాం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబికే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. నవాక్షర్యై చ విద్మహే త్రిశక్త్యై చ ధీమహి తన్నశ్చండీ ప్రచోదయాత్. దేవీ పాదారవిందయోః సువర్ణదివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. భావనయా ప్రదక్షిణ నమస్కార ప్రార్థన నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. ఛత్రమాచ్ఛాదయామి చామరాభ్యాం విద్యామి గీతం శ్రావయామి నృత్యం దర్శయామి వాద్యం ఘోషయామి ఆంధోళికాది సమస్త రాజోపచార మంత్రోపచార శక్త్యోపచార భక్త్యోపచార పూజాన్ని సమర్పయామి. యస్య స్మృత్యా జనామోక్యతపః పూజా క్రియాదిషు న్యూనం సంపూర్ణతాన్యాంతి సద్యోపంద్యతమచ్యుతం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వరి యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తుతే. అనయా ధ్యాన ఆవాహనాదిపూర్వక అర్చనేన భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వం చండికా పరమేశ్వరీ సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవతు. దేవీ ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి. సహస్ర పరమాదేవి శతమూలాచతాంకుర సర్వగం హరతమేవాపం దూర్వాదు స్వప్ననాశని. నమస్కారం చేసుకుని చెప్పండి. ఆయుర్దేహి యశోదేహి శ్రియం సౌఖ్యంచ దేహి మే పుత్రపౌత్ర ప్రపౌత్రాన్ దేహి మే పరమేశ్వరీ. సప్తచతే హవనే వినియోగః. ఇప్పటివరకు మనం ఆదౌ పూజ్యోగణాధిప మనం చేసే ఏ కార్యక్రమంలోనైనా విఘ్నదోషాదులు కలగకుండా తత్సంబంధమైన ఫలితం మనం సంపూర్ణంగా పొందగలగడం కోసం ఏ పనిని ప్రారంభం చేసుకున్నా కూడా ముందు గణపతిని పూజించడము గణపతిని ప్రార్థించుకోవడంతో మొదలు పెడతాం. అలాగే ఇప్పుడు చండీ హోమాన్ని చేస్తూ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా పొందాలి, ఏ విధమైనటువంటి విఘ్నదోషాదులు మనకి కలగకూడదు అని ఇక్కడ కూడా ముందు గణపతిని పూజించుకుని తదుపరి అమ్మవారి హోమాన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నాం కనుక అమ్మవారిని కూడా యథాశక్తిగా ధ్యాన ఆవాహనాది పూర్వకంగా షోడశోపచార పూజలు చేసి గణపతి అమ్మవార్ల యొక్క అనుగ్రహ ప్రసాదాలతో చండీ హోమాన్ని ప్రారంభం చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యేలోపు ఈ చండీ హోమ యొక్క విశిష్టతను కాస్త క్లుప్తముగా సమయానుకూలంగా తెలుసుకుందాం. ఆదిపరాశక్తి చండీ స్వరూపంగా ఆవిర్భావం చెంది ఏ విధముగా ఈ లోకములను సమస్త ప్రాణికోటినంతటినీ కూడా అనుగ్రహించడం జరిగింది అనేటువంటి అమ్మవారి అవతార ఆవిర్భావ లీలా విలాస మహత్యం గురించి స్తోత్రరూపకంగా పారాయణ చేస్తూ హోమాన్ని ఆచరించగలగడం చండీ హోమము అనగా. ఈ చరిత్ర మార్కండేయ మహర్షి దేవీ భాగవతాంతర్గతముగా మార్కండేయ పురాణంలో అమ్మవారి అవతార ప్రాశస్త్య మహత్యముని 700 శ్లోకమంత్రములుగా వివరిస్తూ వచ్చారు. ఇది 700 శ్లోకమంత్రములుగా ఉండే చరిత్ర కనుక దీనిని మనం సప్తశతి అని పిలుస్తూ ఉంటాం.
ఈ 700 శ్లోక మంత్రాలు కూడా 3 చరిత్రలుగా 13 అధ్యాయములుగా వర్ణిస్తూ వచ్చారు. మొదటి అధ్యాయమంతా ప్రథమ చరిత్ర, 2, 3, 4 అధ్యాయములు మధ్యమ చరిత్ర, 5వ అధ్యాయం మొదలు 13వ అధ్యాయం వరకు కలిగినటువంటి 9 అధ్యాయాలు ఉత్తమ చరిత్ర. ఈ 3 చరిత్రలలోనూ ప్రథమ చరిత్రలో మహాకాళీ స్వరూపంగా, మధ్యమ చరిత్రలో మహాలక్ష్మీ స్వరూపంగా, ఉత్తమ చరిత్రలో మహాసరస్వతీ స్వరూపాలుగా అమ్మవారు అధిష్టాన దేవతగా ఉండి త్రిశక్తి స్వరూపంగా చండీపరాదేవిగా మనల్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు. ఈ 13 అధ్యాయాల్లోనూ మధుకైటభులు, మహిషాసురుడు, ధూమ్రాక్షుడు, చండముండులు, రక్తబీజుడు, శుంభ నిశుంభాదులు అనే రాక్షసాదుల సంహారము సాగిస్తూ అమ్మవారు ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో ఒక్కొక్క అవతార శక్తి స్వరూపంగా అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు. నేను ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా ఏ అధ్యాయములో ఏ స్వరూపంగా అమ్మవారు ఉంటారు, ఏ రాక్షసుల యొక్క సంహారము చేత ఏ విధమైన అవతార స్వరూపినిగా దర్శనమిస్తున్నారు, మనం ఏ నామధేయం చేత అమ్మవారిని స్మరించాలో మీకు తెలియబరుస్తూ ఉంటాను. మీరు చేయవలసిందల్లా చక్కగా నిద్రపోకుండా చెప్పేది శ్రద్ధగా వింటూ ప్రతి అధ్యాయములో మీకు చెప్పేటువంటి అమ్మవారి యొక్క నామాన్ని మీరు మనస్సులో స్మరణ చేస్తూ యజ్ఞంలో సమర్పించేందుకు ద్రవ్యం ఇచ్చారు మీకు కప్పులో. ఆ యజ్ఞద్రవ్యాన్ని మీ చేతితో తగిలి ఉండండి, లేదా చేతిలోకి తీసుకుని గుప్పెటితో పట్టుకుని ఉండండి. ఈ చరిత్ర వింటూ తత్సంబంధమైన దేవతామంత్రాన్ని నామాన్ని స్మరణ చేస్తూ ఆ యజ్ఞద్రవ్యాన్ని మీరు స్పృశించి అనగా తగిలి ఉండగలిగితే అది అభిమంత్రయుక్తమైన ద్రవ్యమవుతుంది. అలా మంత్రపూరితమైన యజ్ఞద్రవ్యం యజ్ఞంలో సమర్పించగలిగినప్పుడే యజ్ఞ ఫలితాన్ని మనం పొందగలుగుతాం. అంతేగాని చండీ హోమము అంటే 1500 కట్టేసి టిక్కెట్ కొనేసాం కదా, యాగశాలలో కూర్చున్న 4 కుణుకుపాట్లేవో పడితే అయ్యగారేవో 4 మంత్రాలు అవి చదువుకుని వెళ్ళిపోతాడు. ఆఖరిలో ప్రసాదం ఇస్తారు, దాన్ని పట్టుకెళ్ళి మనం చక్కగా పుచ్చుకుంటే ఈ చేసిన ఫలితమంతా ప్రసాదంతో పాటే మనకు వచ్చేస్తుంది అనే భావంతో ఉండకండి. ప్రసాదాలు తినేస్తే ఫలితాలు ఏం రావు. మనం చేసే పూజా కార్యక్రమం ఎంత భక్తితో ఎంత శ్రద్ధగా ఆచరించగలుగుతామో దాన్ని అనుసరించి మాత్రమే ఫలితాన్ని మనం పొందగలుగుతాం. ఎంత చెట్టుకు అంత గాలి వీస్తుంది అని ఎంత భక్తి శ్రద్ధలతో మనం ఆచరించగలిగితే ఇక్కడ అంత ఫలితాన్ని మనం పొందుతాం. అందులో శ్రీశైల మహాక్షేత్రములో ఏ దైవ సంబంధమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఆచరించినా కూడా అది శతావృతాధికమైనటువంటి ఫలితాన్ని మనం పొందగలుగుతాం. అంటే 100కి 100 రెట్లుగా మనం ఆ ఫలితాన్ని పొందుతామట. ఇదే హోమం ఇంటి దగ్గర 100 సార్లు మనం ఆచరిస్తే ఎంత ఫలమో ఈ క్షేత్రంలో కేవలం ఒక్కసారి చేయడం ద్వారా అంతకు 100 ఫలాన్ని పొందుతాం. అంటే 100 × 100 10,000 చండీ హోమాలు ఒకేసారి చేయగలిగిన ఫలితం ఈ క్షేత్రంలో ఉండి కేవలం ఒక్కసారి ఆచరిస్తే మనకు లభిస్తుందట. అంత వైశిష్ట్యమైనది శ్రీశైలం. అందుకే ఈ క్షేత్రముని సిద్ధక్షేత్రము అన్నారు. సిద్ధి పొందేటువంటి క్షేత్రం ఇది. సాక్షాత్తు జగన్మాతాపితరులైన పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఇరువురూ కలిసి ఒకే ప్రాకారంలో శివశక్తి స్వరూపాలుగా శక్తిపీఠముగా జ్యోతిర్లింగముగా కలిసి ఆ కైలాసం తర్వాత మరలా స్థిర నివాసం ఏర్పరిచిన ఏకైక పుణ్యక్షేత్రం శ్రీశైలం. అందుకే దీన్ని భూమికి నాభిస్థానము అంటారు, శివశక్తి కేంద్రముగా చెబుతారు. మన సంకల్పం చేసేటప్పుడు కూడా అందుకే శ్రీశైలాన్ని తలుచుకుంటాం. మనకి ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి. ఏ క్షేత్రం పేరు మనం చెప్పుకునే సంకల్పంలో రావు. కానీ ఈ భూమి మీద ఏ దేశంలో ఏ దిక్కులో ఎక్కడ ఉండి ఏ కార్యక్రమాచరించవలసి వచ్చినా సరే అది శ్రీశైలస్య ఈశాన్య ప్రదేశే, శ్రీశైలస్య దక్షిణ ప్రదేశే, శ్రీశైలస్య ఉత్తర ప్రదేశే ఇలా ఈ క్షేత్రాన్ని ప్రధానం చేసుకుని ఈ క్షేత్రంకి ఫలానా దిక్కుగా ఉంటున్నాం, ఫలానా కార్యక్రమాన్ని ఆచరిస్తున్నాము అని సంకల్పం చేస్తాం. అలా తలవగలిగిన ఏకైక పుణ్యక్షేత్రం శ్రీశైలం. అటువంటి మహాక్షేత్రములో ఈరోజు ఈ క్షణం గడపగలిగే అవకాశం మనకు లభించింది. విలువైన సమయం వృధాపరచుకోకుండా నిద్రపోకుండా ఇతరత్ర విషయాల గురించి ఆలోచన చేస్తూ కేవలం శరీరం మాత్రమే ఇక్కడ వదిలేసినట్టు కాకుండా మనస్సుని అమ్మవారి యందు లగ్నం చేసుకుని అమ్మవారి చరిత్ర వింటూ అమ్మవారి నామస్మరణ చేస్తూ భక్తిగా శ్రద్ధతో ఆచరించండి. అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం మనందరి యందు కూడా సంపూర్ణముగా ఉంటుంది. అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్టే. ఇక చరిత్ర ప్రారంభం చేద్దాం. ఈ మొదటి అధ్యాయమంతా కూడా మహాకాళీ స్వరూపవతారయుక్తంగా అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు అమ్మవారు. కాళికానుగ్రహము చేత ధైర్య సాహసములు సకల కార్యములు యందు దిగ్విజయము సర్వశత్రుజయాన్ని మనం పొందుతాము. ఈ ప్రథమాధ్యాయం హోమం చేస్తున్నంతసేపు అందులో చెప్పండి మహాకాళ్యై నమః. అలా అమ్మవారిని మనస్సులో స్మరణ చేసుకుంటూ మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆ యజ్ఞద్రవ్యముని మీ చేతితో తగిలి ఉండడం కానీ మీ చేతిలోకి తీసుకుని మీ గుప్పెటతో పట్టుకుని ఉండడం కానీ చేయండి.
नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव ओम अथ गणपतिर्जयति अस्य श्री सप्तशती प्रथम मध्यमोत्तम चरित्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रार्तिः गायत्री अष्टकलष्टवचनांसि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता हरकिनंदिका दुर्गा भ्रामरजोभिजानि नंदा शाकंभरी भीमा शक्ति हाग्निर्वाजी सूर्यास्तत्वानुर्गज सामवेदा ध्यानानि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप चंडिका परमेश्वरी प्रीत्यर्थे सप्तशती हवने विनियोगः खड्गने शूलिने घोरा गदने शिखरणे जदा शंकरणे चापणे भानवशंडि मृगायुधांगुष्टाभ्यां महासुरेण वाहनो देवी पाहि खड्गणे चाम्बके घंटासुरेण पाहि जापतुनः च रजनेभ्यां महाभरत्यां रक्षप्रतीच्छा च चंडिके रक्तक्षणे ब्राह्मणेनात्मसुलस्योत्तरस्याञ्चिते श्रमजमां ध्यान महासौम्यानि रूपाणि त्रैलोक्यवसनचितानि अत्यन्त घोराणि तेरक्तभनमनाकर्कचोलकदादीनि यानि चास्त्राणि चंबिके करवल्लभप्रसंगिनि तेरक्पानक सर्वधाकनिष्ठकाभ्यां महासर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भेभेस्त्रहणते विदुर्गे देवनमोचिते करतलगर्वष्टाभ्यां नमः खड्गने शूलिने घोरा गदने शिखरणे चिता शंकरणे चापणे भानवशंडि मृगायुधा हृतयायुर् महासुरेण वाहनो देवी पाहि खड्गणे चाम्बके घंटासुरेण पाहि जापतुनः च सरसे स्वाहा प्रात्यां रक्षप्रतीच्छा च चंडिके रक्तक्षणे ब्राह्मणेनात्मसुलस्योत्तरस्याञ्चिते श्रमजमां ध्यान त्रैलोक्यवसनचितानि अत्यन्त घोराणि तेरक्तङ्कोजहङ्करकचोलकदादीनि यानि चास्त्राणि चंबिके करवल्लभप्रसंगिनि तेरक्पानक सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भेभेस्त्रहणते विदुर्गे देवनमोचितस्त्राय फट् भोर्भवस्वरोम् इति दिग्बन्धः ध्यानम् ॐ विद्युद्धामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करबालखेटप्रसिद्धस्ताभिराशेवितां हस्तैश्चक्रगदासिकेटविशिखां चापङ्गुनन्तर्जनीं बिभ्राणामणलात्मिकां सचिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ नमश्चण्डिकायै तं पृथ्वीतत्त्वात्मने गन्धं परिकल्पयामि स्वाहा हम् आकाशतत्त्वात्मने पुष्पं परिकल्पयामि स्वाहा यं वायुस्तत्त्वात्मने धूपं परिकल्पयामि स्वाहा ब्रह्मणतत्त्वात्मने देवं परिकल्पयामि स्वाहा वम् अमृततत्त्वात्मने अमृतोपहारान् परिकल्पयामि स्वाहा सं सर्वतत्त्वात्मिकायै चण्डिका परमेश्वरी देव्यै ताम्बूलादि सर्वोपचारान् परिकल्पयामि स्वाहा श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्रहवने विनियोगः ఇక్కడ నుంచి ప్రథమాధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది మహాకాళీ దేవ్యై నమః అని అమ్మవారిని స్మరిస్తూ ఉండండి ఓం నమశ్చండికాయై ఓం ఐం మార్కండేయ ఉవాచ స్వాహా సావర్ణిస్సురధనయోమర్కథిదేష్టమః నిశామైతత్పత్తిం విస్తరాధికృతోమవ महामायानुभवनधामनवन्तराधिपः स बभुव महाभागस्सावर्णस्तनयोर्वेः स्वरोचेन्द्रे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः स्वर्थो नाम राजाभूत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालतिर्व्यापुत्रनौरसान् बभूवश्चन्द्रमभूपाकलाध्वंसनस्दा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपचितैर्युद्धकलाध्वंसमृजितः ततस्त्वप्रभाय तोर्जिदेशाधिपो भवतु आक्रान्तस्थमहाभागस्तैस्ता प्रबलार्भिः अमात्यैर्बलभिर्दुष्टे दुर्बलस्य दुरात्मभिः कौशोबलं जापहृतनुत्रापस्वप्रजितः तदा मृगया व्याजनदस्यामिस्वभूपतिः एकाकेह मार्केजिकामघनं वनं तत्राश्रममुद्राक्षी द्विजोद्यस्मैश्चः प्रशान्तस्वापदाख्य नमनशोपचोपदं तस्थो गन्तस्य कालस्य मृणातेन सत्कृतः ततश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मनोराश्रमे शौचिन्तेत्तात्तधर्मत्वाष्टचेतनः मत्पूर्वैपालितं पूर्वमया हेनं बृहदतु मद्भृत्यैस्तेर्सत्वृत्ते धर्मतपालितेन वा अजानै स प्रधानो मे सुरहस्तिदामदः मम वैरवशं यादकानुभोगानुपलप्सते ये ममानुगता नित्यं प्रसादघनभोजनैः अनुवृत्तिन्ध्रुवन्दे दिकुर्वदनिमेः भृताम् असम्यक् वैश्यैलस्ते कुर्वद्भिस्सुतं वयं सतिदस्त्व दुःखनिक्षयङ्को शोकमिष्यति यदच्चान्यच्च सदनुयामासमर्थवः तत्रोप्राश्रमाभ्यस वैश्यमेकं ददर्शः सपृष्टस्मगस्त्वम्बोधच्चाग्मनेत्रकः सशोकवकस्मात् सदर्मनावलक्ष्ये इत्यागिर्नवचस्तस्य भूपते प्रणयोजितं प्रत्युवाच तं वैश्यः प्रसर्यामृतो नृपं वैश्य उवाच स्वाहा समाधिर्डां वैश्योऽहमुत्पन्ना धरणाङ्गले पुत्रधारेण रस्तजनोपासादिभिः विहीन सधनिर्धारे पुत्रैरादाय मेधनं परमभ्यागतो दुःखेन रस्तश्चाप्तबन्धभिः सोऽहं न वैद्यपुत्राणां कुशलाकुशलात्मकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां तत्रस्तः किन्नदेशां गृहेक्षमक्षमङ्गलसामृतं कथं ते किन्न सद्वृत्तादिवृत्ताः किन्नमे सदाः राजोवाच स्वाहा येनस्तोभालब्धे पुत्रदारादिभिर्देश किं भवतस्तेहमनमद्रादिमानसं वैश्य उवाच स्वाहा एवमेतद्यथा प्रह भवानस्पद्गतं वचः किङ्करामेण बद्धात् ममर्थदाम्नः एस्सञ्जय प्रतिष्ठः नब्देनाकृतः पदस्पजनहार्दञ्जाहृदस्प्रेमे मनः किमे तन्नाभिजानामि जाननपि महामते यत्प्रेमप्रोणजित्तं विगणः स्वपिबन्धसु तेषां कृते मे निःश्वासदोर्मनश्चिञ्जायते करोमि किम्यन्नमनस्ते स्वप्रेतनिष्ठं मार्कण्डेय उवाच स्वाहा ततस्तौ सहितौ प्रथमनं समुपस्थितौ समाधित्यां वैश्यौ सौजबार्थवदत्तमः कृत्वा दौथान्यायं मधारहं तेन सम्मतम् उपविष्टौ कथाकाशकृतवैश्यमार्थौ राजोवाच स्वाहा भगवं स्वामहमष्टमिच्छाम्येकं वदस्पदतु दुःखायन्मे मनसः तुजित्तायतां विना मम त्वङ्गितराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽप्यथाढ्यस्य किमेतनमनसत्तमः अयं च कृतपुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोञ्जितः स्वजनेन च सन्निग्धस्तेजहार्तिधाप्यते एवमे श्रद्धां च द्वावप्यत्यनुदुःखितौ दृश्यदोषे पश्य मम त्वाकृष्यमानसौ तत्किमेतरमहाभागिन्मोहज्ञाननोरभि ममास्य भवत्यैषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिर्वाच स्वाहा ज्ञानमस्य समस्तस्य सन्तोर्विषयगोचरे विशेष महाभाग्याच एवं पृथक् पृथक्
दिवान्धाप्राणन केचित् रात्रावन्धास्तथा परे केचित् दिवाधारात्रो प्राणनस्थलदृश्यः ज्ञानिनो मनजा सत्यङ्कितः केवलं यतो हि ज्ञानः सर्ववशपक्षप्रकादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणामत्येषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च तेषां दुर्लभनस्तथो भयोः नानाविधपश्चैतर्पतङ्गाजावजंशु कणमोक्षादृतर्मोहत्पीड्यमाननभिक्षुधा मनसा मनजव्याघ्रसाभिलाषादान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेदान् नमस्ते तथापि ममतावर्ते महकृतेन बाधिताः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिण तन्नात्र विस्मयकार्ययोगनद्राजगत्पदेः महामाया हरिश्च यदात्सम्मोक्यते जगद् ज्ञाननाम चेतां देवी भगवते सा बलादाकृष्य महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यदस्तु जगदचराचरं सैषा प्रसन्नावरदानां भवतमुक्ते सा विद्या परमा मुक्ते हेतुभूतारात्रि संसारबन्ध हेतुश्च सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच स्वाहा भगवन्काः सा देवी महामायत्यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सागरमास्याश्च किन्द्विजा यत्प्रभावः सा देवी स्वरूपादिद्वा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छं तत्त्वो ब्रह्मविदाम्बरा ऋषिर्वाच स्वाहा नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्या सर्वमिदं ददं तथापि तत्समुत्पत्र बहुधा श्रूयता मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवसा यदा उत्पन्ने तदालोकिसा नित्याप्यभिधेयते योगनिद्रामदाव श्रीकृत्य कार्णवे आस्ते देशे च मभयत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदाद्भावसरो घोरविख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्भवन्तं ब्रह्माणमजिदौ सनाभिकमलय विष्णुहस्तदा ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा दावसरोचक्रप्रसप्तं जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रामदामेकाग्रहृदये स्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरणेत्रकृतालया विश्वेश्वरं जगद्धात्रीं संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतरां तेजसः प्रभुः ब्रह्मवाच स्वाहा त्वं स्वाहा त्वं तदा त्वमिषट्क्यात्मिका तथा त्वमक्षर नित्यत्रिधा मात्रात्मिका स्तः अर्धमात्रास्ता अनुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जनने परा त्वयि तद्धारदेविष्टो त्वयि तत्सृजते जगद् त्वयि तत्पाल्यते त्वमस्सन्ते सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपादिपालने तथा संहृतरूपान्ते जगतोऽसि जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृति सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्चधारण त्वं श्रीस्त्वमीश्वरस्त्वं बुद्धिर्बोधरक्षणा लज्जापुष्टिस्तदा दृष्टिस्त्वं शान्तिः च खड्गिरे चूर्णे घोरागदने चक्रणे तथा शङ्खने जापने बाणपचिन्ने परिघायथा सौम्या सौमदरास सौम्यभ्यस्वसुन्दरी परापराणामरमात्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य शक्तिः सत्त्वं किं स्तुसे तथा या त्वयादिगत्स्रष्टादिगत्वात्यत्ययोगिदु स्वपरिद्रां संस्तां स्तोत्रमहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारिदास्ते तदस्मत्सरिक्तवान् भवेत् स त्वमित्थं प्रभावैः स्मरदारः देवी संस्था मोहयोतराधिशावसरो मधुकैटभो प्रबोधन्ति कित्वामनीतामचितो लघु बोधश्चक्रीतामस्सन्तमेतो महासरो ऋषिर्वाच स्वाहा एवं स्तोत्रा दादे भीतामचत्रवेत्सा विष्णुप्रबोधनार्थानि हन्तं मधुकैटभो नेत्रासनासिकापहृतयभ्यस्तधोर्सः निर्गम्य दर्शनदत्तब्रह्मणः व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौतिजगन्नाथस्य मुक्तो जनार्दनः एकाड्डवेः शयना ततः तदृशो मधुकैटभोधरात्मानावतिवीरपराक्रमो क्रोधरक्तेक्षरावत्तं ब्रह्माणञ्जनतो जिभो समुत्थाय दत्ताभ्यायुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षः तृणभः प्रहरणा विभुः तव पितुलन्वत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो रोस्पत्तो व्रीदामृतिकेशवं श्रीभगवानुवाच स्वाहा भवेदामध्यमे दुष्टो मम मध्यापुभावपि किमन्येन वरेण त्रिदावृतं मम ऋषिर्वाच स्वाहा पञ्चदाभ्यामितदासर्वमापोमञ्जिगितु लोक्चिदाभ्यामितो भगवान् कमलक्षरः अवाञ्जहिनेत्रोड्वैसरलेन प्रदा ऋषिर्वाच स्वाहा तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने सरस्वतीयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तदा स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृण्वदामि ते ऐं ॐ स्वाहा स्वस्थ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावनिके परमत्रे श्रीदेवी महात्म्ये प्रथमः जगदम्बार्पणमस्तु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततन्नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणदास्पदां साङ्गायै सप्रवारायै सवाहनायै सायुधायै सचण्डिकायै वाग्भवबीजाधिष्ठात्र्यै श्रीमहाकाल्यै कपित्थफलमहाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा माता महाराజ్ఞికి ఇక్కడి నుంచి మధ్యమ చరిత్ర ప్రారంభమవుతోంది. అమ్మవారు మహాలక్ష్మి అవతారయుక్తంగా ఉంటారు. అందరూ కూడా ధనకనక వస్తువాహనాదులన్నీ సమృద్ధిగా సంప్రాప్తించాలనేను సర్వ రుణబాధా విముక్తి కలగాలి అని అమ్మవారిని వేడుకుంటూ ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః అని జపిస్తూ ఉండండమ్మా. श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्यम चरित्र हवने विनियोगः ओं ह्रीं ऋषिर्वाच स्वाहा
ఓం దేవాసురమభోద్యుద్ధం పూర్ణమబ్దశితంబర మహిచేశ్వరాణపతిపే దేవానంజ పురందర చతురాసురైర్మహావీర్యైర్ దైవసైన్యం ప్రాచతం జిత్వా సకలాన్ దేవానింద్రో భోన్ మహిషాసురహచిత పరాచితా దేవః పద్మయోనిం ప్రజాపతిం పురస్కృత్య కథాస్తత్ర యత్ర శగరుడధ్వజౌ యథా వృత్తంతయ తద్వ మహిషాసురసేచనకదేవమాశ్రితేవ భర్భవస్థరం సూర్యేంద్రాగ్నినలయందూనాం యమస్య వరుణస్య శాన్యేషాం చాధికారాన్ తస్వైమేవాధితిష్ఠతి స్వర్గాన్ నిరాకృతా సర్వే తేన దేవగణా భూయ విసృజతామృత్యేన మహిచేంద్రాత్మనా యతద్వ ఖచితం సర్వం మమరారవిధేచితం శరణం ప్రపన్నాస్మవధస్తస్య విసృజతామిత్తన సమదేవానాం ఛామసమదశోదరః చకార కోపం సంభస్య భృకుటి కుడరాజతోకపూర్ణచ నిత్యక్రమ మహత్తేజ బ్రహ్మణ శంకరస్య శాంగ్యశాం దేవదేవాన చక్రాదీనాం శరీరధ నిర్గతం సుమహత్తచితత్యేకంతమగచ్చదా దేవదచితకోటం జ్వలంతమివ పర్వతం నరసత్యేశ్వరాసత్రజాలాం వ్యాప్తితగంతరమతరం తత్ర సత్తేజ సర్వదేవ శ్రీర్జమయకస్తభునార వ్యాప్తురోకత్రయంత్రశాయతముచ్చాం భవంతే చ తేన జాయతమకం యామ్యాన్ ఝాపవనకేశ బాహవా విష్ణు మధ్యమైంద్రేణ చ భూతవారణేణ జంఘోరు నితంబస్తే సావహ బ్రహ్మణస్తే సా పాదచితంకుల్యోర్కతే విసనాచకరాంగుల్య కౌబేరసాచక తస్యాదంతా సంభూత ప్రాజాపత్యేన దేశా నయనత్రచ జజ్ఞే చితా పాపకదేశా భృవోచ సందివస్తేజశ్రవణామణలస్కిషా అన్యేషాం చ దేవానాం సంభవస్తేజసాం చ వాచత సమస్త దేవానాం తేజోరాశి సముద్భవాన్ తాం విలోక్య పదం ప్రాపరవరా మహిజాచిత సోలం సోలాదన సస్య దతోతస్య పినాకదరకో చక్రం చ దత్తవాన్ కృత్య సముత్పాద్య స్వజక్రధ శంఖం చ వర్ణశక్తిం దతోతస్య హోదాసరః మారుతో దత్తవాన్ శాపం బాణపూర్ణే తథేషు దేవద్ర మంత్ర సముత్పాద్యాకుశలాద పరాదిభః దతోతస్య సహస్రాక్షో ఘంటామయిరాపదాగదా కాళదండాద్య మోదండం పాసం చాంబువచితో బ్రహ్మ గమనో సమస్తరోమకోపేచనచిరస్మిన్ దివాకరః కాళచతత్వాన్ ఖడ్గం తస్యై శరమశరం బలం క్షీరోదశ్యామలం హార అసరచితాంబరే చూడామణ చతాతవ్యం కుండలే కటకాని చ అర్ధచంద్ర చతాజుభ్రం గయూరాన్ సర్వవాహచురుపరబింబల తద్వద్గ్రేవే యకవర్తమం అంగుళీయకర్త సమస్తాస్వాంగుళీ చిత విశ్వకర్మ తతోతస్య ప్రచంచాతర్పడమస్త్రంజనేక రూపాణి తథా భేద్యంచితం సరం అమలాన్ మగజామాలం శిరస్య రథజాపరామతజ్య రథస్య పంకజం చతజో బ్రహ్మవాన్ వాహనం సింహం రత్నాన్ని వివిధాని చ తథావసంయంతర్జామానవాత్రం ధనాదిభః శేషస్య సర్వనాగేచ మహామణి విభూజిత నాగహారం దతోతస్య ధత్యజ పృథివీమాం అన్యేపసరతవే భూతనేరాచితచిత సమ్మానిత నాదోచ్చై సాట్టహాసం ముహర్మహో తస్యానాథేన ఘోరేణ కృత్రమాపూరిదండమహామాయితాత్ మహతా ప్రతీప్తో మహానభోచక్షుభచక్రాలోకా సముద్రాశ్చకం ప్రేచతాలపచితాశీలో సకలాశ్చ మహీధరాః జయచ దేవాశ్చ ముదాతామూచి సింహవాహినీం దుష్టమర్మణయస్యేనాం భక్త్యామరాత్మమోర్ఘః దృష్ట్వా సమస్తం సంక్షుబ్ధం త్రైలోక్యమవరాణయః సన్నద్ధాకిల సైన్యాస్థే సముత్తస్థృతాయుధాః ఆహ్క్యమేతతితి క్రోధాదాభాస్య మహిషాసురః అభ్యతావచితం శబ్దమశేస్రస్రప్రదః సతదర్శ తతో దేవి వ్యాప్తలోకత్రయంత్రశతభూచాంభనిపాదా క్రాంత్యానతభువం కిరీటోలగ్రామరం శోభదా శేషపాతాలం ధనుర్జ్వానిదాం దిశో భుజతహస్త్రేణ సమంతాద్ వ్యాప్త సంస్థితా తతః ప్రభపృతయుద్ధంతయా దేవ్యా సురద్విజా శస్త్రాస్త్రై బహుదా ముక్తే రాదీపితకంతరం మహిషాసురసేనానీ చక్షురాఖ్యో మహాసురః ఇదశ్చామరశ్చాన్యాచితరగ చితరంగ బలధారదానాం ఐతే శద్రతగ్రాఖ్యో మహాద్రభాస్కులైధేరణ గజమాచితః శ్రౌకేరణేకే పరివారధా వృతోరథానా కోట్యా చ యుద్ధే తస్మిన్నయుధ్యతా బిడాలాఖ్యో ఇదానజ్య పంచాశద్భరదాయుధ సంవిగతరథానాం పరివారధాన్యచితతరైతి ఛోరతనా కాహేర్వదః కోటి సహస్రైస్తు రథానాం దంతినాం తదా హయానాంచ వృతా యుద్ధే తత్రా భూన్ మహిజాద్రః తోమరైర్బింది బాలైశ్చ శక్తిపరముద్రచిత ఖడ్గే పరచపరిచ కేచిచ్చ శక్తిపక్ కేచిత్ పాశాచలాపరే దేవీం ఖడ్గ ప్రహారచితేతాం హంద ప్రచక్ర మహోదాపదేవ చతస్త్రాణి శస్త్రాణ్యస్త్రాణి చండికాలీలైవ ప్రతిచ్ఛేద నచ శస్త్రాస్త్రపర్శని అనాజస్థాననాదివి స్తూయమానా సురర్చభే మమోచాసురదేహే చతస్త్రాణ్యస్త్రాణి చేస్త్రే సోభికర్దో ధృతచటో దేవ్యా వాహన కేసరచితారాసుర సైన్యేచ వనేచ నిశ్వాసముజయాచోధ్యమానరణైంబికాత ఏవ సద్య సంభూత గణా సతసహస్రదః యుధస్య పరశపరిబింది బాలాజపర్శేనాశయంతో శ్రీగణాదేవేశ బ్రహ్మేదాః అపాదయంత ప్రధానగణా సంకచితావృతే మృదంగచిదేవంచితస్మిన్ యుద్ధమహోత్సవే తతో దేవీ త్రిశూలేన కథయా శక్తివృష్టిభిః ఖడ్గాదిభిశ్చ శతజాన జగాన మహాద్రాణ పాతయామాచ దేవాన్యాన్ ఘంటాస్వాన్ విమోహితాన్ అసురాన్ భూభాషేన బద్ధమా జాన్యాన్యకరసేతో కేచిద్విదా కృతాదేష్ణే ఖడ్గపాతే చితాపరి విభోచితా నిపాతేన కథయా భూసేరతే వేముశ్చ కేచిద్ధృదలం మృషులేన భృజంబదా కేచిన్నపచితా భూమో భిన్నా శూలేన వక్షసే నిరంతరా సరోగేన కృతా కేచితరాసరే సేనాని కారణ ప్రాణాన్మజ సనార్దన కేచ భావచ్చిన్న చెన్నగ్రీవాచితాపరసరాజ్యపత్రంజేషామన్య విజయపదారదా విచ్ఛిన్నజంగాస్పపరేతుర్వ్యాం మహాతురా ఏకబాహవక్షిరణ కేచిద్యం వ్యాద్విదాకృతాః చిన్నేపజాన్యే సరసపచితా పునరుచితా కబంధాయుధరుదేవ్యా గృహీత పరమాయుధాః నిరతశ్చాప్తరే సత్ర యుద్ధే తుర్యలయా సదా కబంధాశ్చన సరస ఖడ్గశక్తృష్టివానయః తిష్టదిష్ట్యేతి భాజంతో దేవీ మన్యే మహాసురే పాచితే రథనాగైశ్చ అసురైశ్చ వసుంధరా గమ్యాసా భవత్రత్రయత్ర భూత్సమహారణః శ్రుతముఖా మహాసద్య సద్యస్తత్ర ప్రతిస్రువః మధ్యే చాతుర సైన్యస్వానరా దుర్వాచనాక్షణేణ తన మహాసైన్యవజ్రాణాచదాంబక నిన్యాక్షమదాపఢంతృదార మహాతయం సచ సింహో మహానాదా పుత్రయంధుతకేసరః శ్రీరేభ్యో మరారజితవ్యా గణైజ్యతైస్తత్ర కృతం యుద్ధ మహాసురయథేషాం తృతిర్దేవా పుష్ప వృష్టి ముచో దేవి స్వాహ. నమస్కారం చేసుకోండి. నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాజై శతతం నమః నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాస్మతాం సాంగాయై సపరివారాయ సవాహనాయై సాయుధాయై సశక్తికాయై లక్ష్మీబీజాధిష్ఠాత్ర్యై శ్రీమహాలక్ష్మీదేవ్యై నారికేలఫలమహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహ. జై మాతా మహారాజ్ఞికి. ఈ అధ్యాయములో మహిషాసురుడి యొక్క సంహారాన్ని చేశారు అమ్మవారు. అందరూ చెప్పండి, మహిషాసురమర్ధిన్యై నమః.
ओम ऋषिर्वाज स्वाहा हन्यमानदत्सैन्यमौलोक्यमहासुरः सेनानि शिक्षरकोपाध्येतुमथाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्षसमरद्रः यथा मेर्गिरेशृङ्गद्वयवर्षेणुदोदः तस्य छित्त्वदौ देवी लीलैव शरत्किरान् जघानदुर्गान् बाणैर्यन्तारं जयवाजिनां चिच्छेदधनुस्सद्योध्वजं चासमुच्छ्रितौ विव्याद्यैवगात्रच्छन्नधन्वान्मासुगैः सच्छन्नधन्वाविरथो दास्त्वादुदार्धिः अभ्यद्धास्तां खड्गजन्मधरस्रः सिंहमाहत्य खड्गिनदीक्षणधारणमूर्धने आजघानभजे सव्ये देवीमप्यदेवगवान् तस्या खड्गोभजं प्राप्य भालं नृपणन्दनः ततो जग्रासुरं सुकोपादनरोचनः चिक्षेपदस्तुभरकल्यामहसुरः जज्ज्वलमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तापतच्छोलं देवी शोलमुचिता तच्छोलं शतधातेन नतं महासुरः हृदयस्पृमहावीर्यमहीशस्तुजमोपतौ आजगामजारुडश्चामरस्तुषाचरः सोपशक्तिं मोददेव्यास्तामम्बिकाधृतौ ओंकाराभितां भूमपदयमासनिष्प्रभां भग्नां शक्तिं पितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेपजामरस्वरूपाणैः स्थिताच्छनत् तत्सिंहस्समुत्पद्यकुम्भान्धरस्तः बाहुयुद्धेन तदनुचेस्त्रचारणा युध्यमानौ तत्सत्त्वान्नागान्महिङ्गतौ युधादे सम्प्रप्तप्रहारैर्धरणैः ततो वैगात्खमुत्पत्ति निपत्ति च प्रकारेण करप्रहारडशरश्चामरस्य प्रकृतौ उदग्रश्चरणे देव्यजलावृक्षादिवृतः दन्तमुष्टतलेश्चकरालश्चिर्वादः देवी कृद्धागदापातेश्चोनया मासचो ददं वास्कलं भिन्दिपालेन माणैस्तां प्रबधान्धकम् उग्रसमुग्रवीर्येण च महाहनं त्रिनेत्रत्रिशूलनिखरं परमेश्वरी बिडालस्त्यजनाकायात्पादयामात्वैश्रः दुर्धरं दुर्भुगोजो भोजरेण नमक्षौ एवं संक्षेमानतिस्वसैन्यमहिषाचरः महिषेणस्वरूपिणत्रस्यामास्ताङ्गणान् कांश्चित् तुण्डप्रहारखुरक्षेपदापरान् लाङ्गोलतार्ताञ्जन्यं शृङ्गाभ्यं च वितार्तान् वेगेन कावत्सदपरान्नादेन भ्रमणेन च निष्पासपवरेणान्यन्पादयामास भूतले दीपात्यप्रमधानिकमभिधावसोऽसुरः सिंहमन्दमहादेव्या कोपं जक्कजदम्बिका सबुकोपार्महावीर्यखुरक्षणमहेदलः शृङ्गाभ्यां रुदानुच्चां शिक्षया प्रजननाल च वेगभ्रमणवक्षणमहेदस्य विशेरिता लाङ्गोलनतश्चब्धिप्लवयामासरुधा ध्वजशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डञ्जुर्घनाः श्वासान्लास्तः नभजोतुलाः इति क्रोधमाध्वात्मपदमहासरो दृष्ट्वा सा चण्डिकाकोपं तद्वद्धाय तदाकरोत् साक्षात्पादस्य वैपाशं तम्बपदमहासरो तत्याजमः संरूपं सोपबद्धमहामृधे ततसिंहभवत्सदेवतस्याम्बिकाजरः छनत्तावत्पुरुषाः खड्गपाणिर्दृश्यता तत एवाच पुरुषं देवेजिच्छेदजगैः तं खड्गचरमणासो भून्महागजः करेण च महासिंहं तं जगर्ष गिर्जया कर्षदस्करं देवी खड्गेन निरकृतता तदा महासरोभय महासिंहप्रस्तः तदा पक्षोपयामासत्रलोक्योचिराजरो ततः कृताजगन्मादाजन्यकापानमुत्तमं पपौ परःपरश्चव्यहासारणलोचना ननर्ध्वजासरस्वपि परविरमतः विषाणभ्यं विक्षेपजनिकामृत भूधरान् साचिताम्रहितांश्चन चूर्णयन्तेश्वरोत्करैः वाचतं पदोद्धतं करा गाकुलाक्षरं देव्युवाच स्वाहा गर्जगर्जक्षरं मूढमधियावत् पिबाम्यहं मया त्वह दैत्रे वा गर्जश्चञ्चदेवताः ऋषिर्वाच स्वाहा एवमुक्त्वा समुत्पत्ति सारूढादमहासरो पादेनाक्रमकण्ठे च शूलेन ताडयितु ततस्वपदाक्रमदस्तजानजमुखात् ततः अर्धर्श्च एवासौ युध्यमानः महासुरः अर्धर्श्च एवासौ युध्यमानः महासुरः या महासनादेव्याचरच्छत्वानुपादः ततः कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तद् प्रहर्षजमरञ्जग्भत्सकला देवतागणाः दृष्टुस्तां जरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षभिः जगर्गन्धर्वपतयो नृदुश्चाप्सरोगणाः स्वाहा वस्तु श्रीमार्कण्डेयपुराणसूर्यसावनिगमनमन्त्रे श्रीदेवी महात्म्ये तृतीयः जगदम्बार्पणमस्तु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततन्मः नमः प्रकृते भद्रायै नियदा प्रणदास्पदाम् अष्टाविंशतिवर्णात्मकायै श्रीमहालक्ष्म्यै मधुपुष्पं समर्पयामि नमः स्वाहा माता महाराज्ञी की ఈ అధ్యాయములో మహిషాసురుడి సంహారము చేత సంతోషించిన దేవతాదులందరూ అమ్మవారి దివ్యపాద పద్మాలకు నమస్కరిస్తూ అమ్మవారిని మరలా ప్రార్థిస్తారు. అమ్మా, మహిషాసురుని సంహారం చేసిన విధముగా మిగిలి ఉన్నటువంటి శుంభ నిశుంభ ధూమ్రాక్ష చండముండాసుర రక్తబీజాదులనే రాక్షసాదుల సంహారము సాగించి ఈ లోకములో రాక్షస బాధ లేని విధంగా అనుగ్రహించమని దేవతలందరూ అమ్మవారిని కామశక్తి లక్ష్మీ స్వరూపినిగా ఆరాధించడం జరిగింది. అంటే కామము అనగా కోరిక, కోరిన కోరికను తీర్చే శక్తి లక్ష్మీ స్వరూపంగా దేవతాదులు అమ్మవారిని అర్చించడం, వారి కోరిక మన్నించి ఆ స్వరూపముగానే అమ్మవారు దర్శనమిచ్చి అభయప్రదానం చేయడం జరిగిందిట ఈ అధ్యాయములు. కనుక మీ మనస్సులో కూడా ఏ కోరికలు ఏ సంకల్పాలు ఉన్నాయో అవన్నీ అమ్మవారికి విన్నవించుకుని అవన్నీ నెరవేర్చుకుని సాధించగలిగే శక్తి యుక్తులన్నీ కూడా మన యందు ఉండి అనుగ్రహించమని అమ్మవారిని ప్రార్థించుకోండి. చెప్పండి, శక్తి లక్ష్మి అయి నమః. గట్టిగా చెప్పాలి.
ఓం హ్రీం ఋషిరువాచ స్వాహ ఆ శక్రాదయస్వరగణాన్ హేతేతి విర్య తస్మందరాత్మసరార్బలేచి దేవ్యాహతాం దుష్టవప్రతరం ప్రచరోధరాత్మ వాగ్యప్రహర్ష పలుకాత్మచారుదేహా దేవ్యాదిజా తతపతం జగదాత్మశక్త్యా నిశ్చేచి దేవగణశక్తి సమూహమూర్త్యా తామంబికాకృతిమం హర్జబుద్ధ్యాం భక్త్యాన్నతాత్మవిత్తథాతు శుభానిశానః యస్యాః ప్రభామవతులం భగవాన్ అనంతో బ్రహ్మ హరశ్చ నిహభక్తమలం బలం చ సా చండికాకల జగత్పరిపాలనాయ నాసాచితాతుపవైస్య మతింగరోతో యా శ్రీ స్వయం సుకృతనాం భవనేశ్వలక్ష్మీః పాపాత్మనాం కృతదయాం హృదయేశ బుద్ధిః శ్రద్ధా సతాం కులజన ప్రభవస్య లజ్జా తాన్త్వాన్నతాస్మ పరిపాల్య దేవి విశ్వం కిం వర్ణయామ తవరోపమచింత్యమేతద్ కిం చాతి వీర్యమతరక్షయకారి భూరి కిం చాహవేషు చరితానతవాద్భుతాని సర్వేషు దేవసురదేవగణాదికేషు హేతు సమస్త జగతాంత్రికనామదోషేరజ్ఞాయసే హరిహరాద ప్రత్యపాప సర్వా సర్యాఖిలమితం జగదం శభూతం అవ్యాహ ప్రతాపరసమవద్యాస్య సమస్తా సరతా సముదీరణేన తృప్తిం ప్రయాత సకలే సమకేచ దేవి స్వాహా సవే పితృగణస్య చ తృప్తిహేతురుచ్ఛార్యసే త్వమతయేవ జనే సుదాజయా ముక్తిహేతుర్విధించ మహాప్రతాత్వామభ్యస్య సునియతేంద్రియ తత్వసారైర్మోక్షాదిపరిమణభరస్తమస్వదోషై విద్యాచదా భగవతి పరమాహదేవి శబ్దాత్మికా సుబలజ్ఞానదానాముద్గేధరం యపదపాతవధాంతానాం దేవీ త్రయీ భగవతి భవభావనా చ వార్తా చ సర్వజగదాం పరమార్థహంత్రే మేధాసు దేవజితాకల శాస్త్రసారా దుర్గాస దుర్గ భవసాకరణౌరసంగా శ్రీకైటభారి హృదయకదాదివాసా గౌరీ త్వమేవ చితిమూలకృత ప్రతిష్ఠా ఈశత్ సహాసమమలం పరిపూర్ణ చంద్రబింబానికారకణకోత్తమ కాంతికాంతమత్యద్భుతం ప్రహర్తమత్తరజాజరాపి వక్త్రం విలోక్య సదృశాం మహిచాతురేణ దృష్ట్వా చ దేవపతిం భుర్గడీకరాళముద్యద్యజాంక ఛదృశచ్చవయన్న సద్యః ప్రాణాన్మోతమహేతేవ చిత్రంకైర్తివ్యతే కుపదాంతకదర్శనేన దేవీ ప్రసీద పరమా భవతి భవాశద్యోవనాశే చ కోపవతి కులాని విజ్ఞాతమేత యదనస్తమేత నీతం బలం సుబలం హజాసరస్యత సంపదాంజనపదే జనాన దేశాం యసాం జనచ్చ సచల బంధువర్గః ధన్యాస్తజయ ప్రవృతాత్మత భృత్యదారా ఈశాంచిదాభిషేదా భవతి ప్రసన్నా ధర్మ్యాన దేవ సకలాంచ దైవకర్మాణి త్యాజిత ప్రచతరం సుకృతి కరోతి స్వర్గం పర్యాతి చ తతో భవతి ప్రసాదలోకత్రైవ ఫలదాన దేవతేన దుర్గే స్మృతా హరసి భీతిమసేతజంతోః స్వస్త్యై స్మృతా మతిమతీవ శుభాంతదాసి దారిద్ర్య దుఃఖభయహారణికాత్మతన్యా సర్వోపకారకరణాయ దయార్ధయత్తాయ బృహతే జగదుపై సుగంధతే తే కుర్వంతు రామనరకాయుశ్రాయ పాపం సంగ్రామమూర్తియమధిగమ్యచేకన ప్రకృతివత్మ సర్వాసురాంధ్రహత్ప్రహణాచతస్ర లోకాన్ ప్రియాంతో రిపపోపహ చస్త్రవోత యత్థం మతరితే స్వదేశాద్వి ఖడ్గ ప్రకార విక్ర విస్ఫురణే చతోగ్రై శూలాగ్రికాంతి వహవేన చతుర్శోచరాణాం యన్నాగతాపలయ మమ సమదిందు ఖండయోజ్ఞానదం తవ లోకయతాంతదేతతో దుర్వృత్తవృత్తశమనం తవ దేవశీలం రూపంచతేజ విధించతుల్యమన్యేహి విర్యంచ హంత్రహచదేవ పరాక్రమాణం వైరస్వయా ప్రకటితయా తయాతయత్థం కేనోపమా భవతి దేస్య పరాక్రమస్య రూపంచ శత్రుభయకార్జితి హారకత్రా చిత్తే కృపా సమరతిష్ఠృతా చ దృష్ట్వా తయ్యేవ దేవమృతే భునత్రేవ త్రైలోక్యమిక నృపణాశ్రేణ త్రాతంత్వయా సమరమూర్ధనతి మహత్వా నీదాదవన్నపగణాభయమప్యవస్తమస్మాకమనమత నమస్తే శూలేన పాహి నో దేవీ పాహి ఖడ్గేన చాంబికే ఘంటాస్వరేణ నః పాహి చాపద్రుహేణ చ ప్రాత్యాం రక్ష ప్రతీచ్ఛా చండికే రక్షదక్షిణే బ్రాహ్మణేనాత్మసౌలస్యావతరస్య తథే స్త్రీ సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే దేవ్యువాచ ఋషిరువాచ స్వాహ ఏం సదా సురేర్దమే కుసుమే నందనభర్చదా జగదాధాత్రచదా గంధానర్మే భక్త్యా సమస్తే స్థృతశేర్దివ్యేర్ధూపే చధూపిదా ప్రహాప్రసాదముఖి సమస్తాం ప్రదాంసరా దేవ్యువాద వ్రియతాం స్థృతసా సర్వే యదస్మత్వభవాచతం దేవావోచుః భగవత్యా కృతం సర్వం నకంచిదవసిచితే యతయన్ హతశత్రురస్మాకం మహిషాతృహృదయవర్తవేతయాస్మాకం మహేశ్వరి సంస్పృతాత్మన్నో హింసేధా పరమావతః యశ్చమత్యస్తవేరభిస్మాం స్తోష్యత్యమలానేతస్య వత్తరతవేధనధారా సంపదాం హృదయస్మ ప్రసన్నాత్మం భవేధా సర్వదాంబికా రుచిరువాచ ఇది ప్రసాద దేవీర్జగతోర్ధజటాత్మనాచితజ్జక్వా భద్రకాళీ బభూవాత్రహితా నృప ఇత్యేతత్కథితం భూపా సంభూతా సా యథాపరా దేవీ దేవశ్రేరభ్యో జగత్రహితైశినే పునశ్చ గౌరీ దేహాచ సముద్భూతా యథా భవతవథాయ దుష్టదైత్యానాం తథా శంభణుశంభయోః రక్షణాయ చ లోకానాం దేవానాముపకారిణి తత్సృణస్వమయాఖ్యాతం యథావత్ కథయామి తే హ్రీం ఓం స్వాహా. నమస్కారం చేసుకోండి. నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాజై సచతం నమః నమ ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతా ప్రణతాస్మదాం సాంగాజై సపరివారాజై సవాహనాజై సాయుధాజై సశక్తికాజై త్రివర్ణాత్మికాయై శక్తిలక్ష్మ్యై భోగీబల మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా. జై మాతా మహారాజ్ఞికి. ఈ అధ్యాయము నుండి ఉత్తమ చరిత్ర ప్రారంభం అవుతోంది. అమ్మవారు మహాసరస్వతిగా అధిష్టాన దేవతయ్య అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. ఈ చరిత్రలో సరస్వతి అనుగ్రహముతో మనకు మన పిల్లలకు చక్కనైన జ్ఞానము విద్యాబుద్ధులు కలగాలి అని అమ్మవారిని ప్రార్థించుకోండి. చెప్పండి. మహాసరస్వత్యై నమః. పురా శుంభన శుంభాభ్యాం సరాభ్యాం సజీవదే త్రైలోక్యం యజ్ఞభాగः సౌహృదామతబలాశ్రయాద్ తావేవ సూర్యదాం తద్వదధికారం దహిందం కౌబేరమధ్యాం చక్రాదేవరణస్య తావేవ పవనర్థం చక్రధర్మనిర్మచ తతో దేవావనిర్ధూతా భరతరాజ్యాపరాజితాః వృతాధికారాస్త్రశాస్త్రాభ్యాం సర్వే నిరాకృతాః మహాసురాభ్యాం తాం దేవీం సంస్మరణ్య పరాజితాం యాస్మాకం స్మృతాఘ్రాः భవతాం నాశయిష్యాం నిక్షరాత్ ప్రమావదः ఇది కృత్వా దేవాహిం మంత్రనగేశ్వరం జగ్ముస్తత్రతో దేవీం విష్ణుమాయాం ప్రతిష్ఠుః దేవావచుః స్వాహా. నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః. నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతా ప్రణతాస్పదాం
रौद्राये नमो नित्याय गौरी धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाये चन्द्ररूपिण्ये सुखाये सततं नमः कल्याण्ये प्रणतामृत्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूप्रतामृत्युर्वाण्ये ते नमो नमः दुर्गाये दुर्गपाराये साराये सर्वकारिण्ये ख्यात्ये तथैव कृष्णाये धूम्राये सततं नमः अधिसौम्यात् रौद्राये नदास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाये शब्ददा नमस्तस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूते चेतरेत्यभिधीयते नमस्तस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षाद्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्रे भूतानां जाखिलेष्या भूतेषु सततन्दस्ये व्याप्तिदेव्ये नमो नमः चिद्रूपेण याकृतमयद्व्याप्यस्तदा जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तदाश्रयः पूर्वमभीष्टं श्रयादाश्रयेन्द्रेण दिनेश देवता करोदचारस्वभैतरिचुर्भाणि भद्राणि भैलजापदा ऐसां प्रथम चौथदयितर्स्माभिरिषाश्रय नमस्ते याजस्मृताक्षरमेवान्नदर्वापद भक्तिवनम्रमूर्तिभिः ऋषिर्वाजिस्वाहा एवं स्तवादिक्तानां देवानां तत्र पार्वती तातमभ्यायोतो यजाक्षव्यां रूपनन्दन सप्रवृत्तान्तरान् शुभ्रद्भुस्तुते त्रिका शरीरकोस्तस्य समुद्भूता प्रविच्छ्वा स्तोत्रं मम तत्कृते शुम्भदैत्यनाकृतैः देवैः समेतैः तमनर्शुम्भरप्राजितैः शरीरकोशाजत्तस्याः पार्वत्यार्थिताम्बिका कौशिकेन समस्तेषु ततोलोकेषु गीते तस्यां विनिर्गतानि कृष्णाभूतसा पार्वती कालिके समाख्याता हिमाचलप्रदास्या ततोऽम्बिकां परमरूपं बिभ्राणां समनोहरं ददर्शजन्नोमण्डस्य भृत्यौ शुम्भरचुम्बयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्यातदेव समनोहरा काप्यास्ते श्रीमहाराज भासेन्द्र हिमाचलो नैवतादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केन चिदुत्तमं नैतां काप्य सौदेव गृहीतां जाचरेश्वरा स्त्रीरत्रमतिजार्वङ्गि द्योतयन्तीदिशस्पृशा सा तदिष्ठति दैत्येन्द्रतां भवन् द्रष्टुमर्हति ज्ञानरत्नारमणयोगजास्त्वजिनवे प्रभो त्रैलोक्ये समस्तानसम्प्रदं भारतदे गृहे हरे वैरावतस्मानितोगचरित्रं प्रदराज पारिजातदर्शनोच्चश्रवाहयः विमानं हंसदं युक्तमेतत्तिष्ठति तेङ्गणे तत्र भूतमिहानितमदास्यद्वेधसोद्भुतं निधिरे च महापद्मस्मानितधनेश्वराज किञ्जिल् किरिन्दतजाब्दिर्माला ममलानमगिदां छत्रं देवारङ्गः गजरस्रावतिष्ठति तथा यश्चन्द्रमणोविप्रासीत् प्रजापतेः मृत्योर्किरान्तिदानं शक्तिरिचत्व्याहृता पाशः शरणराजस्य भ्रातृत्वपरिग्रह शुम्भस्याप्तजाताः समस्तारत्रजातयः वह्निरप्यतदौतभिमग्निशो जेतवासि एवं दैत्येन्द्ररत्रमस्तान्याहृतानिते त्रिणत्रमेशा कल्याणी द्वयगस्मान्न गृह्यते ऋषिर्वाजिस्वाहा निशम्मेतवचश्चम्बस्तदाजन्नमण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवद्वतं देव्यमहासुरो इति चेति च वक्तव्यासाकित्वावचरणं धाजाभ्यर्थं प्रीत्याधाकारिद्वयालघु ततत्रगत्वात्रास्तशैलदेशे शोभने सा देवीं तां ततचक्षं मदर्यागिरा दूतो उवाजिस्वाहा देवदैत्येश्वरस्वस्त्रलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषदस्तेन्दप्सकाच महागितः अव्याहताढ्य सर्वासेत्सदादेवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यार्हिसहिताः शृणुस्मद मम त्रैलोक्यमखिलं देवावचारकाः यज्ञभागारहं सर्वास्वामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यानचितः तथैव गजरत्रं हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमधनोद्भुत अश्वरत्रं ममामरैः उच्छैः स्रौसतोन्नत्प्रणपतिसमर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेश्वर्गश्च तत्र भूतानि भूतानि दानमय्येव चोभने त्रिणत्र भूतानि द्वादेव लोके मन्येमहे वयं सत्वमस्मानुपागच्छेतोऽत्र भुजो वयं
मां वां मानजुम्बापनजुम्बविक्रमं भजत्वञ्जलापाङ्गिरत्रभूतासुवेदः परमैश्वरमित्रप्राप्स्य मत्परिग्रहात् यदद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रजा ऋषिर्वाजिस्वाहा इत्युक्ता सा तदेवी गम्भीरान्तस्पदा जगौ दुर्गा भगवते भद्रये दन्धार्यते जगतौ देव्युवाजिस्वाहा सत्यमुक्तत्वमिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिश्चं वर्षंश्चापितादृशः किन्तु प्रतिज्ञातं मिथ्यादिक्रियते कथं श्रीतामल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृतापरा यो मां चेतसङ्ग्रामे यो मे दर्पं विपहते यो मे प्रतिबलोके मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छति शुम्भो महासुरः मां चित्वा किं चिरणाद्रपाणि गृह्णाति मे लघु दूत उवाच स्वाहा अवलुप्ता च मयं त्वं देवबृहम्मा कृतः त्रैलोक्यैकपुमांस्तिष्ठे अग्रे शुम्भर्षमयोः अन्येषामपदित्यानां सर्वे देवानवयुधि तिष्ठन् सम्मुखे देवं परस्त्रीत्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवाः सत्सर्येषां सम्मुखे शुम्भादीनां कथं तेषां श्रीप्रयाससम्मुखं स त्वं गच्छमये वक्ताभास्वं शुम्भनशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धोतगौरवामागमिष्यति देव्युवाच स्वाहा एवमेतद्बली शुम्भर्षुम्भश्चादवीर्वान् किङ्करोमि प्रतिज्ञामिदनालोचितापरा स त्वं गच्छमयोक्तं तत्सर्वमादृतः तदा चक्षुषात् सुरेन्द्राय सतयुक्तङ्करो तदतु स्वस्ति श्रीमार्कण्डे पुराणे सूर्यजावनिके मनमन्त्रे श्रीदेवी महात्मे पञ्चमहाजगदम्बार्पणमस्तु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नीता प्रणतात्पदा साङ्गायै सप्रवारायै सवाहनायै सायुधायै सचण्डिकायै विष्णुमायावित्रयोविंशतिशक्तिहितायै श्रीमहासरस्वत्यै बीजापूरफलं समर्पयामि नमः स्वाहा माता महाराज्ञीకి అంశాంశ స్వరూపములన్నీ కలగలుపుకొని మూర్తి భవించినటువంటి స్వరూపమే జగదంబిక. ఆ జగదంబికనే మనము అనేక రూపాదులలో అర్చిస్తూ అమ్మవారి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని పొందుతున్నాము అనడానికి నిదర్శనం ఏమిటంటే జన్మనిచ్చిన తల్లి రూపంలో ఇంటికొక అమ్మగా ప్రత్యక్షం అవటం మనందరం కూడా చూసాం. అందరూ కూడా భక్తి ప్రపత్తులతో ఓం శతాక్ష్యై నమః అని జపిస్తున్నాడమ్మ. ఓం శతాక్ష్యై నమః. ఓం ఋషిర్వాజ స్వాహ ఇత్యాకర్ణ్యవచో దేవ్యదూతమర్షమూర్ధః సమాజస్య దూతచతద్వాక్యమాకర్ణ్య సురనార్థః చక్రోః ప్రహదైత్యానమదిపన్ ధూమ్రలోచనం హే ధూమ్రలోచన సత్వం సదైంగి పరివార్తః తామాయన బలాన్ దృష్ట్వాం కేచాకరచన ఫలాన్ తత్ర త్రాణద కత్యద్యత్యవో తిష్ఠతే పరః సహంతవ్యో వరావాపి యక్షో గంధర్వయమపార జిరువాచ తేనాకృతస్య కరచదైత్యో ధూమ్రలోచనః వృతస్య సహస్రానామస్రాణాం ధృతన్యజో సదృష్ట్వా దాచతో దివి తుహినా చలసంస్థితా జగాదోచ్య ప్రియాహితే మూలం శుంభనశుంభయో నచేత్ ప్రీత్యాద్య భవతి మద్ధర్తారమపైచిరే కేచాకరచన ఫలాన్ దేవి युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान् देशे मामेव तत्कन्ते करोम्यहं रुचिरुवाच इत्युक्ता सोऽभ्यता बत्तो असुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेण वतं भस्मः चकार अम्बिकाचितः तकृतं महासंयमसराणाचितां भगवरसाख्यदेष्णचिता शक्तिवर्चतोद्धूतचटः कोपा कृत्वा नादं सुवैरवं पपातासुरसेनाय सिंहो देव्या स्ववाहनः काश्चित् करप्रहारेण दैत्यसंज्ञानजापराणाक्रमजाधरेण अन्यानचितकारमहासरां केचान्पारजामद्रगे कोष्ठानके श्री तदा तलप्रहारेण श्रान्तकृतवान् पृथगविच्छिन्न बहुसृतकृतास्तेन चिता प्रेमपोसृतरा कोशदन्येषान् धुतकेसरः क्षीणेन तदनन्तरं क्षैनेत महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेन दिवपनसुत्वारमसुरं देव्यानि हन्तं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं गृत्सरं देवीं केसरिणा चितः च गोपत इत्यादिपदशुम्भ परस्फुरिदादरः ज्ञापयामास चितौ चण्डमुण्डो महासरो हे चण्ड हे मुण्डबलैर्भविप्रिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा वा सा समानीतान् लघो केशेष्वा कृष्यबद्भावा इदवः संशयोजिता शेषायुधैः सर्वे असरे विनहञ्जितां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातते शीघ्रमागम्यतां बद्धवां गृहीत्वा थामथाम्बिकां स्वाहा. నమస్కారం చేసుకోండి. నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాజై శతతం నమః నమః ప్రకృత్యై భద్రాజై నియతాః ప్రణతా స్మతాం సాంగాయై సప్రవారాజై సవాహనాజై సాయుధాజై సశక్తికాయై శతాక్ష్యై ధూమ్రాక్ష్యై నారికేల ఫల మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా. జై మాతా మహారాజ్ఞికి. ఈ అధ్యాయంలో అమ్మవారు చండముండాసురుడు అనే రాక్షసులిద్దరిని సంహరించారు. వీరిని సంహరించినందుకే అమ్మవారికి చండి చాముండ అనే నామధేయాలు సార్థకమవుతాయి. వీరి సంహారంతో దేవతాదులందరూ అమ్మవారికి జయ జయధ్వానాలు పలికి చాముండేతి తదాలోకే ఖ్యాతాదేవి భవిష్యసి అంటూ అమ్మవారిని కీర్తిస్తారుట. అమ్మా, ఈ చండముండులు అనే రాక్షసాదుల సంహారము వలన ఇక నుంచి చండీ చాముండ అనే నామధేయాదులతో కూడా కీర్తింపబడుతూ భక్తాదులని అనుగ్రహిస్తావు తల్లి అని. కనుక ఈ అధ్యాయంలో అందరూ చెప్పండి, చండీ చాముండాయై నమః. ఓం ఋషిర్వాజ స్వాహ. అద్యుప్తాశ్చండముండపురోగమాః చతురంగబలోపేతాయుర్భిద్యదాయుధాః తదృశ్చేతో దేవీ మే శ్రద్ధాసాం వ్యవస్థదాం సింహస్వపరిశైలేంద్రశృంగమహతికాంచనే ते दृष्ट्वा तां समादातमध्यमं चक्रोज्जिदाः आकृष्टदापाः सिद्धरास्तथा नेतत्समयभगाः
ततः कोपन्यकारोच्चरम्बिका तानरन् प्रति कोपेन जास्यवतरं शेवर्णमभूतदा भृगडेकटलात्तस्य ललाटफलकाधृतं काली कराळवदनामृष्किरन्दासभोचने विचित्रखट्वाङ्गधरा निर्माला विभूचना द्विविधर्मपरिधाना शुष्कमांसादभैरवा अतिविस्तारवदना जिक्वालनभेचना निमग्धारक्तनयनानादापुरमुखा सा वेगेनाभविताघातेन्द्यभासुरान् सैन्ये तत्र सुरारे नाम भक्ष्य तद्बलं हर्षग्रह कुचग्रह युद्धघण्टा समन्वदान् समादायकस्तरमुखे चिक्षेपवार्णान् तथैव योधं दुर्गैर्धं सारदनासः विक्षिप्तोक्तशिरेश्चर्वञ्जतभैरवो एकञ्जग्रकेशशीघ्रवायां दयापुरं पादेनाक्रमजेवानमृतानमुपोथेतु तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राधासुरैः मुखेन जिग्राहर्षाश्रयमिदानपि बलिनां तद्धनं सर्वत्राणादरात्मनां ममर्दाभक्षचरण्यावस्थादाडे तदा वचनानि हिता क्यजित् खट्वाङ्गदर्दाः जग्बुर्विनाशमस्रादन्ताग्राभहितास्तदा क्षणे तद्बलं सर्वमस्राणानुपदितं दृष्ट्वा चण्डापतिद्रातां कालीं भेषणां सर्वर्षैर्महाभीमेर्भीमाक्षिन्दाभासुरः छादयामच्चक्रचमण्डक्षिप्ते सहस्रदा तानि चक्राणि अनेकानि विषमानतन्मुखौ बभुर्यथार्कबिम्बान् सभून् घनोदरौ ततो जहासादृशा भीमं भैरवनादिनी काली कराळवक्त्रान्तदुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावता गृहीत्वा चास्य केशेषु सुरस्ते राचनच्छरतो अथ मुण्डोऽभ्यदावत्ता दृष्ट्वा चण्डन्निपादितं तमप्यपादेद्भौमो सा खड्गाभीतं वृषा हतशेषं तस्य दृष्ट्वा चण्डन्निपादितं मुण्डं सुमहावृतच भेजभयाद्रौ शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्रप्रचण्डाढ्यः समिश्रमभ्येचण्डिकां मया तवात्रौ पहृतो चण्डमुण्डो महासुरो युद्धैड्यं स्वयं शम्बनुशम्बञ्च हरिष्यति ऋषिर्वाज स्वाहा तावानि तोदितो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो वाचकालीं कल्याणी नडितं चण्डिकावचः यस्मात् चण्डमुण्डं गृहीत्वा तमुपागिता चामुण्डे तु लोके ख्याता देवी भविष्यसि स्वाहा स्वस्थ श्रीमार्कण्डे पुराणे सूर्यसावनिके ब्रह्मत्रे श्रीदेवी महात्मे सप्तमः जगदम्बार्पणमस्तु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणदास्पदां सांगायै सप्रवारायै वाहनायै सायुधायै सचण्डिकायै कर्पूरबीजाधिष्ठात्र्यै काली चामुण्डायै कुष्माण्डफलखण्डं समर्पयामि नमः स्वाहा माता महाराज्ञी की। ఈ అధ్యాయములో రక్తబీజుడు అనే రాక్షసుడి యొక్క సంహారము చేశారు అమ్మవారు. అందులో చెప్పండి, రక్తాక్షి అయి నమః. ఓం క్లీం ఋషిర్వాచ స్వాహ. చండే చ నహచ దైత్యముండే చ వినిపాచతే బహుళ చ సైన్య సోక్షేతే సుసరజ పరాధీన చేత శుంభ ప్రతాపమార్జ్యోకం సర్వసైన్యాన దైత్యానాం అజితేజ హత్య సర్వబలైదేత్య షడక్షేత్రదాయిదా కంబునా చదరా సేతో నిర్ణ్యాత స్వలవతః కోటి విర్యాన పంచత సరాన కురాన విచతం గురాన సంబరాన దర్గచ్చంత మమాజ్ఞా కాలకాద హృదమౌర్యా కాలకయ్యజాత్రైధా సజ్జనయాతాజ్ఞయా దుర్తా మమ ఇత్యాజ్ఞాప్యా సర్వత శంభో వైర్వతాతనహత్యకం మహాసైన్య సహస్రై భవవృతః యాత దిగా దృష్ట్వా తత్సైన్యపత విసనజాతునే పురయామాసాధరణే గకడాంతర్జిత సింహ మహానాద అదేవ కృతవాన్ రపా ధనుర్జా సింహకంఠానా నాదాప్రథమదే భేజకాళి జిజ్ఞా విస్తారతాననాద భవస్రతి దైత్యసేన చతుర్దశం దేవి సంహచరాకాళి శిరోజ ప్రవార్ధాయ తస్పునంతరే భవ వినాశాయ సర్వద్విషాం భవాయ మరసంహానమత వీర్యబలానవః బ్రహ్మేజ వః విష్ణునా తథేంద్రస్య చ శక్తయః ద్రుపచతేదావసా అధరాభూషణా శ్రయధమాయ హంసక్కి విమానాగ్య సాక్ష్య సూత్రకం నభో ఆయాత బ్రహ్మణ శక్తి బ్రహ్మాణ ధాపతి దేవాహైత్ర ప్రజారూఢ త్రిశూల వర్తారణ మహాబలయ ప్రాప్త చంద్రరక విభజన కౌమార శక్తి హస్తాజామ యువరవహనాయుతమభ్యయ దైత్యానమిక గోహర ప్రజల వైష్ణవ శక్తి గరుడ ప్రచిత శంఖ చక్ర కదాచారంగ ఖడ్గ హస్తాభిభాజయౌ యజ్ఞ వారాహమదల నృపంజ విప్రదోహర శక్తి సాప్యాకి తత్ర వారాహి బిభ్రదేంద్రో నారసింహేంద్ర సింహస్య బిభ్రదే చంద్రజమ భవ ప్రాప్త తత్ర జదాక్షేప క్షిప్త నక్షత్ర సంహతి వజ్రహస్త చదైవ ఇంద్రియగజరాజ పరచిత ప్రాప్త సహస్రం చదైవ శక్తి భంజంతామతర కర్మ పరిత్యాహ చండగా చదైవ శరీరాత వినిష్క్రాంత విజన చండికా శక్తి రత్యుగ్ర శివా సత నినాదని సాచాహ ధూమ్రజల మిశన పరాజిత జగత్వం గచ్చ భగవాన్ భారతం సంబరజం యా బృహజం నిజం హజ దానవ దగ్గరవతే ఇచాంచ దానవ తత్ర యుద్ధాయ సమ బచతా త్రైలోక్య మంత్రాలపద దేవాసంతం హవర్భజహజుయం ప్రియాద పాతాలమతే జీవతమచనాబలవలయ పాజద్భవంత యుద్ధకాంచన హజనా గచ్చందు ద్రప్యంత మచ్చమాపిచితేన వాయతో నియుక్త దైత్యానయాదే వ్యాసవస్వయం సేవదూతే లోకేస్మిన్ తతః సాక్షాతమాగతా దేవసర్త్వ భజోదవ్య సర్వాఖ్యాతం మహాసరా అమరజ భృత జగ్మర్ యత్ర కాత్యాయన చిత ప్రథమమేవ గ్రసర శక్తిష్టవిష్టభిః వవర్షవద్ధస్తామరచాంతాన్ దేవీ మమరారిహ తజనా ప్రహిదాన్ బాలాన్ చోలాన్ జక్తివరచదాన్ చిచ్ఛేదరిలయాత్ మాతా ధర్మక్తస్యాగతా కాళే సోలపాత విదార్థ ఖట్వాంగ పోతితే చారీ కుర్వతే విసృజత కమండో జరాక్షేపాన్ హతవీర్యాన్ హతౌజితః బ్రహ్మాణి ఛాకరో ఛత్రో నియనయన చవతి మాహేత్రి త్రిశూలేన తదా చక్రేణ వైష్ణవ దైత్య జఘాన కౌమారజన శక్త్యాతోపన ఐంద్రి కురుజపాతేన సతత దైత్యాన్ మహాపేతు హృదయార్థ ప్రధ్యామృతరోగ ప్రవర్తః దున్న ప్రహార విధ్వంస్తదమస్త్రాగ్రక్షత భక్తః పరాహమూర్త్యాం జపతాం చక్రేణ చపతారత నఖే విదార్థాఛాన్యాన్ భక్షయంతి మహాతర నారసింహే చదారాజో నాదాపూర్ణ దిగంబర చండాతాహర చపతో చిదాహ పేద పృథివ్యాం చదాతాం చకాదాయ దైత్య మాత్రకణ కృతమర్తయంత మహాతరాన్ దృష్ట్వాభిపాయేర్ వివిధేర్న చిదేవారసైనక
ఫలాని ఫలాన్ దృష్టాన్ దైత్యాన్ మాతృగణచదైధమజగరత్కభజమరక్తమింద్రేత భూమపచదస్య శరీరధాతముత్పచదమేదన్య తత్ప్రమాణచదాశకదాపానంద్రశక్త్యా మహాత్రచదశేంద్రీ స్వభద్రేణ రక్తబీజ పదారయతి కులిజన హతస్యాద్ వహజస్రామశోణితం సముత్థస్థతయోధాస్తద్రోపా తత్పరాక్రమ యావంతమచిదా శరీరాత్ రక్తబిందవః తావంత పురుషా జాత తద్వీర్య బలవిక్రమ తేజావయుధాస్తత్ర పురుషా రక్తసంభవ సమం మాత్రోభిరచ్చగ్రమచ్చస్త్రాతిభేచనం పునశ్చ వజ్రపాతేన క్షతమస్య శిరో యదమవః రక్తం పురుషా చదో జాతా సహస్రతః వైష్ణవీ సమరే చేన్యాన్ చక్రేణ భజగానః గతయా తారజా మాసా ఐంద్రియతమతరేశ్వరం వైష్ణవే చక్రవర్ణశీలధర శ్రావసంభవై సహస్రసో జగద్విజాప్తం తత్ప్రమాణై మహాతుల జగ్య జగాన కౌమారి వారాహి చిదాశ్రమాహేశ్వరీ త్రిశూలేన రక్తభేజం మహాత్రం చిదాపకదయాతిచ్చ సర్వా ఏవా హలప్రదగ మాతృ కోప సమావిష్టో రక్తభేజో మహాద్రహ తస్య హతస్య బహుత శక్తి శూలాద విర్భవై పపతైవ రక్తోకే తేన చిదైస్తరతై చాస్రాజ్రక్ సంభూతై అసరే సకలం జగత వ్యాప్తమా సచతో దేవా భయమా జగమృత్నార్మిశ్రాన్ సురాదత్వా చండికా ప్రాహతత్పరా ఉవాచకాలీన్ చాముండే విస్తీర్ణం వదరంకురో మచ్చస్త్రపాత చంభూతాన్ రక్తబిందోర్ మహాత్ర రక్తబిందో ప్రతీచ్ఛత్వం వక్రేణ వేగన భక్షయంతే చరరణే తదుత్పన్నాన్ మహాత్రాన్ ఏవమే సక్షయం దైత్యః క్షీణరక్తో గమిష్యతే భక్ష్యమానాపయాశ్చోగ్రణజోత్పత్స్యంతజాపర ఇత్యుక్త్వా సాచతో దేవి శూలేనాభిజగాణతం ముఖేన కాళీ జగృహే రక్తభేజస్కిశోడితం యతస్తదద్వక్త్రేణ చాముండా సంప్రతిచ్చతే ముఖేన సముద్రాయస్యాన్ రక్తపాతాన్ మహాత్రాతాం శఖాదాత చాముండా పపో తస్యై శోడితం దేవీ శూలేన వజ్రేన బాణై రసిరిష్టిభిః జఘాన్ రక్తభేజంతం చాముండా పేతశోణితం సపపాతం హే పృష్టే శస్త్ర సంఘ మహాహతః నీరక్తశ్చ మహీపాలో రక్తభేజో మహాత్రః చరస్తే హర్షమతల అమాపత్రశాన్ నృప తేషాం మాతృగణో జాతో అనర్థాశృంగతోద్ధత స్వాహ. నమస్కారం చేసుకోండి. నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాజై సచతౌ నమః నమ ప్రకృతియే భద్రాయే నియతా ప్రణతాస్పదాం సాంగాయే సప్రవారాజ సవాహనాయై సాయుధాజై సశక్తికాయై అష్టమాతృకా సహితాయై రక్తాక్షీదేవ్యై ఇక్షుఖండ మహాహుతిం సమర్పయామి. నమః స్వాహ. జై మాతా మహారాజ్ఞికి. ఈ అధ్యాయములో నిశుంభాసురుడు అనే రాక్షసుడు యొక్క సంహారాన్ని సాగిస్తారమ్మవారు శివదూతి స్వరూపంగా దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. అందరూ చెప్పండి, శివదూత్యై నమః. క్లీం రాజోవాచ స్వాహ. విచిత్రపదమాఖ్యాతం భగవన్ భవతా మమాదేవ్య చరతర మహాత్యం రక్తభేజ పదార్థం భూయతే చామిహం శ్రోతం రక్తభేరమచిత జకార్చం మత్కర్మణ చంబచాదకమనహరజుర్మచ చకార కోపమతరం రక్తభేజన వాచతే శుంభాసురోణ శుంభస్య హతే స్వన్యచిత హవే హన్యమాన మహాసన్య విలోక్యామర్త్వమద్వహన్ అభ్యదావత సంబోధముఖ్యా సురసేన యతశ్చాకితాపృత్య పార్థోయచ మహాసుర సందష్టోడ బడాకృత హంతంతే బింబవాయాతక మహావీర్యః శుంభ విశ్వవరవదహాని హంత చండికా గోపా కృత్వా యుద్ధంతమచనమచరతమదేఘమ్య రోషదిత్యదస్తంజరాతాభ్యం చండికా సుధరగ ఛిన్నే చరమణ ఖడ్గే చ శక్తిం ఖడ్గేన సచదారేణ సచదోలం సమామదే సోలహస్తం సమాయంతను శంభం అమరార్దరం హృత వివ్యాసులైన వేగాభిధేన చండక భిన్నస్య తస్య సూర్యాన్ హృదయాన్ నచిపాబ్రహ మహాబలో మహావీర్యో తిష్టేతి వృషోవదం తస్య నిష్క్రామతదైవ బ్రహణస్య స్వనచితః సరచ్చిచ్ఛేదకరగా చదసవాతుద్వే తదసింహాచఖాతో కృతముష్ట్రాక్షున్న శిరోధరాన్ అసరా చదాకాళీ శవదో చితాప్రాన్ కౌమార శక్తిర్భిన్నా కైచనైశ్ర మహాసుర బ్రహ్మాణి మంత్రపోతేన తోజే నాన్యనాగ్రామాహే శ్రీ త్రిశూలేన భిన్నా పేద చితాప్రే వారాహే తుండఘాతేన కేచిత్ చూర్ణే కృతాపవే ఖండం ఖండం చక్రేణ వైష్ణవ్యాదానమాకృత వజ్రేణ సైంద్రియ హస్తాగ్రేణ విముక్తేన చితాపరే కేచిత్ దినేశ్వరసరా కేచిన్ నష్ట మహాహవాద భక్షితాశ్చాపరే కాళీ శివదూతి మృగాధిపై స్వాహ. నమస్కారం చేసుకోండి. నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాజై శతమో నమః నమ ప్రకృతియే భద్రాయే నియతా ప్రణతాస్పదాం సాంగాయై సపరివారాయ సమాహనాయై సాయుధాయై సశక్తికాయై వాగ్భవ బీజాధిష్ఠాత్ర్యై మహాకాళ్యై కూష్మాండఫలఖండ సహిత ఇక్షుఖండ మహాహుతిం సమర్పయామి. నమః స్వాహ. జై మాతా మహారాజ్ఞికి. ఈ అధ్యాయములో శుంభాసురుడు అనే రాక్షసుడు యొక్క సంహారము చేత రాక్షసాదుల సంహారం ముగుస్తుంది. అమ్మవారు విన్ని సంహరించాక చంపినటువంటి రాక్షసాదుల శిరస్సులను మెడలో కపాలమాలలా ధరించి త్రిశూలపాసాలను చేతబోని భద్రకాళి అయి మహోగ్రమైన స్వరూపినిగా సింహవాహిని అయి దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు ఈ అధ్యాయములో. అందరూ కూడా చెప్పండి, సింహవాహిని అయి నమః. ఓం క్లీం ఋషిరివాచ స్వాహ. నిశుంభండచితం దృష్ట్వా భ్రాతరం ప్రాణసమితం హన్యమాన బలంజవజంభక్రతో బ్రవీద్వజహమలావలేపాదిష్టతో మాతృకే గర్వమాహన్య సమరమాతృత్యయుధ్యతే జాతమానిని దేవ్యువాచ ఏకైవాహం జగత్రత్ర ద్వితీయా కామమాపర పశ్చిదాన్ దుష్టమజ్జైవ వసంత్యా మధ్య సమస్తాసాదవ్య పరమహార పరమఖాళి తస్యా దేవ్యా సనజకుమరి ఏకవచనామక దేవ్యువాచ అహం విభూత్యా బహుభిర్హరోజదచ్చమచ్చిరో భవారజురువాచ సదా ప్రభవృతైధ్యం దేవ్యా సంభస్య శోభయవశ్చిదాం సర్వదేవానాం అసురాణాం చ దారుణం శరవరసే సదే శస్త్ర చదాస్త్రై చేవదారణే తయోర్యోత్తమయద్భుజ సర్వలోక భయంకరం దివ్యాన్యస్త్రాణ స్థితమజాగతత్మ
సముక్తాని చక్రాన్ని దివ్యాన పరమేశ్వర భవంజలైవగ్రహోంకారాశ్చారణాదవనశ్యతే శనేదనచతేత్యేంద్రచరా శక్తిమధావదే దక్షడకమచత శతం చంద్రం చ భాణవద దైత్యానామతిభాసశివచత కదాం ఖడ్గం జిచ్ఛేదజనక ధర్మచదేవాని చర్మచార్కక రామలం హతా సచరాదైత్య ఛిన్న ధన్వా విసారతి జగ్రహముద్గరం ఘోర అంబికా నిర్హజిచేదావచ తస్యాం ముద్గరనచత భదావత్వా ముష్టిముద్యమ్య వేగం సముష్టిం మతయ మాత హృదయ దైత్యముఖః దేవ్యాస్తం చాపి సాదేవి తలేనో రచితల ప్రహారాభిహతో నైపపాతమహేతర చతైత్యరాజ సహజ పడరపతతోత్థితః ఉత్పత్త్య చ ప్రకృతహోర్చై దేవీం గగనమచధాతరమణరాధారాయుధేన చండికాన యుద్ధం ఖేచదా దైత్యశ్చండికా చ పరస్పరం జగత ప్రథమం సిద్ధం ముని విస్మయకారకం తతో నియుద్ధం సుజనం కృత్వా దేనాంబికాదహోత్మాజ భ్రామజామాతక్షేపధరణీతలే సక్షత్వధరణీం ప్రాప్య ముష్టిముద్యమ్య వేగధాపితావచ దుష్టాత్మా చండికాడధనేచ్ఛేతమాయంతచలో దేవి సర్వదైత్యజనేత్రం జగత్యాం పాతయా మాతాభిత్వా శూలేన వక్షసి సగదాత్మవాతుర్యం దేవి శూలాగ్రవక్షసాలయం సకలాం పృథ్వీం సాబ్దిద్వీపాం సపర్వతాం తత ప్రసన్నమఖిలం హతే తస్మిన్ దురాత్మ జగత్వామదీపాప నిరబలం చాభవన్న బహోత్పాద మేఘాచోలకాయ ప్రాకా సమస్తే సమంజయోః సర్వతో మార్గవాసంయజదాసం తత్ర వాచతో దేవగణా సర్వే హరచన్నరభరణమార్త బభూవరణ హేతే తస్మన్ గంధర్వాలృతం జుగో అవాదయ సదైవాన్య నిరతశ్చాప్తరోగణా బభుపుణ్యచదాబాధ శుప్రభోద్భోద్దివాగరహజాజ్వలశ్చగ్నయ శాంతా శాంతాదిగ్జనితస్వనా స్వాహా. నమస్కారం చేసుకోండి అందరూ. ఓం నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాజై సచతో నమః. నమ ప్రకృత్యై భద్రాజై నియతా ప్రణదాస్మదాం సాంగాజై సపరివారాజై సవాహనాజై సాయుధాజై సశక్తికాజై సింహవాహిన్యై త్రిశూలపాసధారిణ్యై మాతులంగ ఫల మహాహుతిం సమర్పయామి. నమ స్వాహా. జై మాతా మహారాజ్ఞికి. ఈ అధ్యాయములో ఇక్కడతో రాక్షసాదుల సంహారమంతా ముగిసింది. కానీ అమ్మవారికున్న ఈ మహోగ్ర స్వరూపాన్ని శాంతింపచేసి ప్రసన్నురాలు చేసుకోవడానికి దేవతలు, ఋషులు, మునులు ఇత్యాదులందరూ కలిసి అమ్మవారిని నారాయణీ స్వరూపంగా ఆరాధించడం జరిగిందిట. దానితో అమ్మవారు శాంతించి సర్వనారాయణీ స్వరూపంగా ప్రసన్నురాలై దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు ఈ అధ్యాయములో. ఈ అధ్యాయమంతా కూడా దేవతలు అమ్మవారిని స్తుతించిన నారాయణీ మంత్రములన్నీ వర్ణిస్తూ వచ్చారు. అందరూ కూడా నారాయణీ అనుగ్రహము చేత సకల సౌభాగ్యములు సంప్రాప్తించాలి అని అమ్మవారిని ప్రార్థించుకుంటూ చెప్పండి. సర్వనారాయణ్యై నమః. ఓం క్లీం ఋషిర్వాచ స్వాహా. దేవ్యాః దశత్రమహాసురంద్రసేంద్రాసురావహణే పురోగమస్తాం కాత్యాయనీ దుష్టవరిచ్చనాభాది వికాస వక్రాం జపకాచనాథా దేవీ పర్వణార్థారే ప్రసేద ప్రసేద మాతరు జగదోకలస్య ప్రసేద విశ్వేశ్వరీ విశ్వం త్వమేశ్వరీ దేవి చరాచరస్య ఆధారభూతా జగతత్వమేకమహీస్వరూపేణ యతస్థితా జగత్సమలంగ వీర్యే త్వం వైష్ణవీ శక్తిరనంత వీర్యా విశ్వస్య బీజం బ్రహ్మాచమాజా సమ్మోహితం దేవి సమస్తమేతే త్వమే ప్రసన్నా భూముక్తి హేతుః విద్యా సమస్తాస్తవ దేవి వేద శ్రియః సమస్తా సకలా జగశ్చోత్వయేకయా పురుతమం వయజతకాతే సవ్యపరా ప్రోక్తి సర్వభూత యదా దేవి భుక్తి ముక్తి ప్రదాయిని సంసదా చతేయకావ భవంతః పరమోక్తయః సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృదయ సంచితే స్వర్గాపవర్గదే దేవి నారాయణీ నమోచితే కాష్ఠాకలాది రూపేణ పరిణామ ప్రదాయ నమస్వస్యోవ్రతభక్తి నారాయణీ నమోస్తుతే. చెప్పనందరూ కూడా సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబికే గౌరీ నారాయణీ నమోస్తుతే. స్వాహా. సృష్టిస్థితి వినాశానాం శక్తిభూతే సనాతనే గుణాశ్రయ గుణమయ్య నారాయణ నమోచతే శరణాగత దీనార్థ పరిత్రాణ పరాయణే సర్వస్యార్తి హరే దేవి నారాయణ నమోచతే హంసక్తి భవానస్థే బ్రహ్మాండ రూపధారిణి కౌసాంభక్షరికే దేవి నారాయణ నమోచతే త్రిశూల చంద్రాహరే మహావృషభవాహిని మహేశ్వరీ స్వరూపేణ నారాయణి నమోచతే మయూర కుక్కుట వృతే మహాశక్తిధరే నఘే కౌమారి రూపసంస్థానే నారాయణ నమోచతే శంఖ చక్ర గదాశారంగా గృహీత పరమాయుధే ప్రసీద వైష్ణవీ రూపే నారాయణి నమోచతే గృహీతో గ్రమహాచక్రేతముష్ట్రోద్ధృత వసుంధరే వరాహరూపిణ శివే నారాయణి నమోచితే నృసింహరూపేణ నోగ్రహన్ హంతుం దైత్యాన్ కృతోద్యమే త్రైలోక్యత్రాణసహితే నారాయణీ నమోచితే కిరీటిని మహావజ్రే సహస్రనయనోజ్వలే వృత్రప్రాణహరే చైంద్రీ నారాయణి నమోచితే శివదూతి స్వరూపేణ హత దైత్య మహాబలే ఘోరరూపే మహారావే నారాయణి నమోచితే ద్రంష్ట్రాకరాలవదనే శిరోమాలా విభూషణే చాముండే ముండమధనే నారాయణీ నమోచితే లక్ష్మీ లజ్జే మహావిద్యే శ్రద్ధే పుష్టే స్వధే ధ్రువే మహారాత్రే మహావిద్యే నారాయణి నమోచితే మేధే సరస్వతి వరే భూతి భాప్రపదామసీ నిధిత్వం ప్రసీదేశే నారాయణ నమోచితే సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తి సమన్వితే భయేభ్యస్త్రాహినో దేవి దుర్గే దేవి నమోస్తుతే ఏతత్తే వదనం సౌమ్య లోచనత్రైభూషితం పాతున సర్వభీతేభ్యః కాత్యాయనీ నమోచితే జ్వాలాకరాళమత్యుగ్రాసరసోజనం వసేనం త్రిశూలం పాతునోర్భీతేర్భద్రకాళీ నమోస్తుతే హనశ్చితేజాన్ సునైనాం పూర్జయా జగతు సాఘంటా పాతునో దేవి పాపేభ్యోనుసార్వ చర్చదాస్తే కరోజ్వల శుభాయ ఖడ్గో భూత చండికేతునదా వయం రోగాన్న శేషాన్న
త్వామహం చతుష్టాన్ తుష్టాతు కామాన్ సకలానభీష్టాన్ త్వామాశ్రితానాన్న విపన్నరాణాన్ త్వామాశ్రితాహ్యాశ్రయితాం ప్రయాంతే ఏతత్ కృతం యత్ కథనం త్వయా చ ధర్మద్భిషాంతే మహాసురాణాం రూపైరణేకే బహుదాదమూర్తిం కృత్వాంబిక తత్కృతకృతకాన్యా విద్యాచుదాస్త్రయ విదేకదేవే స్వాధ్యేషు వాక్యేషు తగాచుతంజమమత్వకర్తేత మహాంతకారే భ్రామయేత్యజదేవ సంరక్షామి యత్ర గృహసాచనాగా యత్రార్యోదస్య బలాన్ యత్ర దావానలో యత్ర జనాజ్ఞమధ్యే తత్ర చితాత్వం పరిపాత విశ్వం విశ్వేశ్వరేతి పరిపాత విశ్వం విశ్వాత్మకాధారయసేతి విశ్వం విశ్వే చ వంద్యా భవతే భవంతి విశ్వాశ్రయాయే త్వైభక్తినం రాదేవీ ప్రసేద పరిపాలయేనోర్భీతే నిత్యం యదా సురసదనవ సద్యః పాపాన సర్వజగతాం ప్రసవన్నయా సోత్పాక జనతా చ మహాభద్రగాం ప్రదానాం ప్రసీదత్వం దైవ విశ్వార్థాన త్రైలోక పతనమిధ్యే లోకానాం వరదా భవ దేవ్యువాచా వరదాహం సురగణా పరమనమనసే చితాత్వం వరధ్వం ప్రయచ్ఛామి జగదాముపకారకం దేవావూచుః. చెప్పండి అందరూ. సర్వబాధ ప్రశమనం త్రైలోక్యస్య అఖిలేశ్వరి ఏవమేవ త్వయా కార్యం అస్మద్వైరి వినాశనం. స్వాహ. దేవ్యువాచ స్వాహ. వైవస్వతేంద్ర ప్రాప్తి అష్టావింశతిమైకే శుంభేన శుంభశ్చేవాన్యోత్పత్యేతి మహాసురనంద గోపా గృహే జాత యశోదా గర్భసంభవాచదస్తో నాశయిష్యామి వింధ్యాచల నివాసిని పునరప్యత రౌద్రేణ రూపేణ పృథివీతరేవతర్యాం హనశ్యాంత వైప్రచిత్తాంచలాన్వా భక్షయంచాంతానుగ్రాన్ వైప్రచిత్తాన్ మహాసురాన్ రక్తాదంతా భవిష్యంతి తారమే కుసుమోపంచతోమాన్ దేవతా స్వర్గే మర్త్యలోకే చ మానవాస్తవంతో వా హరిష్యంతి సచతం రక్షతంతికాం భూయశ్చ శతవార్షిక్య మనావృష్ట్యామనంభసే మునభిः సంస్థుతా భౌమో సంభవిష్యాం యయోనిజ సదస్యతేన నేత్రాణాం నిరీక్షిష్యామి యన్మునీం కీర్తయిష్యంతి మునయాచితాక్షేమితి మాచితః భరిష్యాం సురాసాకేరావృష్టై ప్రాణధారకై శాకాం హరేతి విఖ్యాతం తదా యస్యాం యహం భవే తత్రైవ చ వదిష్యామి దుర్గమాఖ్యం మహాతరం దుర్గాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతే పునశ్చాహమిదా భీమం రూపం కృత్వా హిమాచలే రక్షాం శిక్షయయిష్యామి మునీనాం త్రాణకారణాత్ తదా మా మునయः సర్వే స్తోష్యంతి యమ్రానమూర్తిః భీమాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి దారుణాఖ్యే త్రైలోక్యే మహాబాధాంకరిష్యాం భ్రామరం రూపం కృత్వా సంక్షయ షట్పదం త్రైలోక్యస్య హితార్థాయ వధిష్యామ మహాతరం భ్రామరీతి చ మాన్ లోకా చ స్తోష్యంతి సర్వదః ఇత్థం యదా యదా బాధా దానవోత్థా భవిష్యతి తదా చ తావతీర్యాహం కరిష్యామ్యరిసంక్షయం. స్వాహ. నమస్కారం చేసుకోండి. నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాజై సచతమో మహానమ ప్రకృతియే భద్రాయై నియతా ప్రణతాస్పదాం సాంగాయై సపరివారాజ సవాహనాజై సాయుధాజై సశక్తికాయై సర్వనారాయణీ దేవ్యై దాడిమీ ఫలమహాహుతిం సమర్పయామి. నమః స్వాహ. జై మాతామహారాజ్ఞికి. ఇది ఫలశ్రుతిర్నామోధ్యాయ అంటారు. అనగా ఈ చరిత్ర మనం పారాయణ చేయడం వలన, హోమాన్ని ఆచరించడం వలన, ఈ రెండిటికీ శక్తి లేకున్నా కనీసం ఎవరైనా పారాయణ చేస్తుంటే కనుక మనం భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ చరిత్రను వినడం వలన ఎలాంటి ఫలితాలు మనం పొందగలుగుతున్నామో స్వయంగా అమ్మవారే తన మాటలుగా వర్ణించిన అధ్యాయం ఇది. సర్వబాధ వినుర్ముక్తో ధనధాన్య సుతాన్విత మనుష్యో మత్ప్రసాదేన భవిష్యతి న సంశయః. నన్ను ఆరాధించి ఆశ్రయించినటువంటి భక్తాదులు భవిష్యత్తులో ఇకముందు ఎప్పుడూ కూడా దారిద్ర్యము అనేటువంటి బాధని అనుభవించరు. వారికి ధనానికి ధాన్యానికి లోటు రాదు. సంతానము లేని వారికి సంతానముతో, సౌభాగ్య ఆరోగ్య సంపదలతో వారిని నేను సర్వదా అనుగ్రహిస్తున్నాను. శత్రుతో ఉన్న భయం తస్య దస్యతో వానరాజతః. వారికి శత్రుభయములు బాధలు కలగకుండా రక్షిస్తున్నాను. రక్షో భూత పిశాచాంశ యక్ష గంధర్వ రాక్షస బ్రహ్మరాక్షస వేతాళాః కూష్మాండా భైరవాదయః. ఎలాంటి భూత ప్రేత పిశాచ బాధలు భయములు ప్రయోగాదులు కూడా వారిని పీడించలేవు. బాలగ్రహ విభూతానాం బాలానాం శాంతికారకం. చిన్నపిల్లలకు బాలారిష్టగ్రహ దోషాలు ఉంటాయి. వారు పుట్టిన తిథి వార నక్షత్ర సమయాదుల్లో ఏదైనా గ్రహారిష్టాలు వారు కలిగి ఉండడం, వాటి గురించి మనం ఆ సమయంలో తెలుసుకోక, లేక వాటిని మనం పెద్ద పట్టించుకోక, తగిన శాంతి కార్యక్రమాలేవో సరైన సమయంలో నిర్వహించక మనం విడిచిపెట్టడం, ఆ దోష తీవ్రతలను అనుసరించి వారు పెరుగుతున్న కొలది ఆ ప్రభావాలు కూడా వారిని పీడిస్తుంటాయి. ఆరోగ్య లోపాలు వస్తూ ఉండడము, ఎప్పుడూ ఏదో ఒక ఇబ్బంది చేత వారు బాధపడుతూ ఉండడం లాంటివి. అలాగే ప్రారబ్ధ కర్మలు ఉంటాయి కొన్ని. పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధి రూపేణ పీడిత. కింద జన్మల్లో మనం చేసిన పాపకర్మ ఫల శేషములు ఈ జన్మలో వ్యాధి రూపంగా, రోగం రూపంగా పీడిస్తాయిట. అటువంటి దోషాలు కానీ వారు కలిగి ఉండడం మనం చూస్తుంటాం. కొంతమంది పిల్లలు అక్కడక్కడ సరిగ్గా మాట్లాడలేక, నడవలేక, బుద్ధిహీనత, ఇలా ఏదో ఒక రకమైనటువంటి ఆరోగ్య సమస్య చేత ఏ వైద్యముకి నయం కాక బాధపడేవారిని. అటువంటి దోషములు కలిగిన వారు చదవగలిగే శక్తి కనుక వారికి ఉండి ఈ చరిత్రను కానీ వారు నిత్యము పారాయణ చెయ్యగలిగిన, వారికి ఆ శక్తి లేకుంటే కనుక వారి తల్లిదండ్రులైనా, బంధువర్గమైనా, ఎవరైనా బ్రాహ్మణుల చేతనైనా సరే ఈ చరిత్రను పారాయణ చేయిస్తూ వారు నిత్యము భక్తిగా శ్రద్ధతో కనుక వింటే శృతం హరతి పాపాని తథారోగ్యం ప్రయచ్చతి. వారు జన్మజన్మార్జితములుగా ఆచరించిన సమస్త పాపములు ఈ మంత్ర శబ్దములు వారి చెవిన చేరగానే వారి శరీరాన్ని వీడుతాయి.
వారు క్రమేపీ ఆరోగ్యవంతులవుతారు. అమ్మవారి అనుగ్రహం చేత సర్వగ్రహారిష్ట బాధల చేత వారు రక్షింపబడుతున్నటువంటి వారై సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని పొందగలుగుతారు. అలాగే విద్యావంతం యశస్వంతం లక్ష్మీవంతం జనంకురు. విద్యార్థులు భక్తితో శ్రద్ధతో అమ్మవారిని సేవించి గనక ఈ చరిత్రను నిత్యము పారాయణ చేసుకోగలిగిన, లేక భక్తి శ్రద్ధలతో వినగలిగిన సరస్వతీ కటాక్షాన్ని పొంది మేధో స్థితి ప్రజ్ఞలు కలిగి ఉన్నత విద్యావంతులవుతారు. ఉద్యోగార్థులైతే ఉన్నత ఉద్యోగాధికార యోగాన్ని పొందుతారు. వ్యాపారార్థులైతే జనాకర్షణ ధనాకర్షణ కలిగి వ్యాపారాభివృద్ధితో లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని సిద్ధింపచేసుకుంటారు. వివాహార్థులైతే రిపవస్సంక్షయం యాంతి కళ్యాణం చోపతద్యతే. వివాహం కానటువంటి స్త్రీలు పురుషులు విధిగా భక్తి శ్రద్ధలతో అమ్మవారిని సేవించి కనుక ఈ చరిత్రను పారాయణ చేసి హోమాన్ని ఆచరిస్తే వారికున్న వివాహ సంబంధిత సమస్త గ్రహారిష్ట దోషములు పరిహారమై త్వరితగతిలో వివాహ యోగ కాలం సంప్రాప్తిస్తుంది. గ్రహబాధాసు చోగ్రాసు మహత్యం శృణుయాన్మమ. ఏదైనా గ్రహారిష్టములచే పీడింపబడుతున్నప్పుడు ఈ చరిత్ర వినగలిగినంత మాత్రము చేతే ఆ దోషములన్నీ పరిహారమవుతాయి. సర్వబాధాసు ఘోరాసు వేదనాప్యర్థితోపివ స్మరన్ మమైత చరితం నరోముచ్చేత సంకటాదు. మనం ఎవరినైనా నమ్మి వారి చేతుల్లో గనక మోసపోయి అనేక సమస్యలు కష్టాల మధ్యలోకి వెళ్ళి వాటి నుంచి ఎలా బయటకు రావాలో మనకి తెలియక వాటిని పరిష్కారం చేయగలిగేటువంటి మార్గాలేవి మనకి తోచక మన బుద్ధికి తోచక నానా విధమైనటువంటి బాధపడుతూ మానసిక క్షోభ అనుభవిస్తూ ఉన్న పరిస్థితులలో ఈ చరిత్రను కనుక మనం పారాయణ చేసుకుని అమ్మవారిని సేవించి ఆశ్రయించగలిగితే మనకున్న కష్టములన్నీ తొలగుతాయి. ప్రతి సమస్యకు అమ్మవారే పరిష్కార మార్గాలు గోచరించేలా మనల్ని అనుగ్రహించి వాటి నుంచి విముక్తులయ్యేలా అనుగ్రహిస్తారు. ఇలా యం చింతయతే కామం తంతం ప్రాప్నోతి నిశ్చితం పరమైశ్వర్యమతలం ప్రాప్స్యతే భూతలే పుమాన్. ఈ భూమండలంలో ఎవరెవరు ఏ కోరిక చేత నన్ను ఆరాధిస్తున్నారో ఆశ్రయించి ఉన్నారో వారు కోరిన విధముగా వారిని అనుగ్రహించడమే కాదు, వారి యోగక్షేమాదుల యందు నేను బాధ్యురాలనై సర్వదా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య సంపదల చేత వారిని అనుగ్రహించడమే నా కర్తవ్యము అని స్వయంగా అమ్మవారే తన మాటలుగా వర్ణిస్తూ వచ్చినటువంటి అధ్యాయం ఇది. ఈ అధ్యాయములో అమ్మవారు బాలా త్రిపుర సుందరిగా అధిష్టాన దేవత అయి ఉంటారు కనుక అందరూ చెప్పండి, బాలా త్రిపుర సుందరి అయి నమః. ఓం క్లీం దేవ్యువాచ స్వాహ యభిస్తవిష్యమానిత్యం దోషదాయి సమాహితః తస్య హంతకలాం బాధాన్నాశయ శ్యామ సంశయమదగడపనాశంచ మహిషాద్రఘాతకం కీర్తయస్తంతి ఏతద్వదపదం శంభణశంభయోః అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చైకజకః త్రోస్యంచ జయభక్త్యాం మమ మాహాత్మ్యముత్తమనతేషాం దుష్టతాం చతుర్థావిజామదః భవిష్యతరదారుద్రం నచే విష్టావియోనియం శత్రుతానపయం తస్య తస్యతో బాండరాజవాన శత్రాందలతో యుగా కదాచిత్ సంభవతి తస్య నమపేతర మాహాత్మ్యం శ్రుత్వా భక్తి సమన్వితః సర్వబాధా విడిర్ముక్తో ధన ధాన్యచుతానవిధః మనుష్యో మత్ప్రసాదేన భవిష్యతర సంశయః శ్రుత్వా మమైతర మాహాత్మ్యం చదాచోత్పత్తయ పరాక్రమం యుద్ధే చోజాయితర్భైపమారిపవ సంక్షయం యాంతి కళ్యాణం చోపద్యతే నందతేజకలం వంశామాహత్యం సర్వదా శాంతి కర్మణ సర్వత్ర తదా దుష్స్వప్నరచనే గ్రహ బాధాచోగ్రాచు మాహత్యం శృణుయాన్ మమ వదర్గాచమన్యాంతి గ్రహ వీరాచదారణ దుష్స్వప్నంచనభిరదృష్ట్వాం సుషప్నముపదాయితే బాలగ్రహ విభూతానాం బాలానాం శాంతికారకం సంఘాత వేదేశ్వరాం మైత్రేకరణమత్వం దుర్వృత్తానామదేశానాం బలహానకరం బ్రహ్మరక్షో భూత పిశాచాన ప్రదాదేవనాసన సర్వం మమైతన మాహాత్యం మమ సాన్నిధ్యకారకం పదపుష్పార్ఘ్యధూపైశ్చ గంధదైపైస్తదోత్తమై విప్రాణాం భోజనై మే ప్రోక్షణయై హర్నిశం మన్యై చివదే భోగ్య ప్రదానై వచనేనయ ప్రతిర్మే క్రియతే సాత్మంజగచ్చరతే శ్రుతే శ్రుతం హరతి పాపాని తదారోగ్యం ప్రయచ్చతి రక్షాంసి కరోతి భూతేభ్యో జనమనం కీర్తనం మమ యుద్ధే చరతి మనమే దుష్టదైత్య నబర్హణం తస్మన్ శ్రుత వైరకృతం భయం శానయాయతే యస్మాభైస్తతో యాస్య బ్రహ్మర్జ వికృతా బ్రహ్మణా చక్రతస్తస్తు ప్రయచ్ఛందస్ భామతిం అరణ్యే ప్రాంతరే వాపదావాగ్న పరివారః తస్య భర్వా వ్రతశూన్యే గృహీతో వాపి యత్రవిహ సింహ వ్యాఘ్రానువాతే వా వనే వనహత్ బహిరాజ్ఞా కృధ్యేన చాజ్ఞప్య వంధ్యో బంధకతో వా ఆఘోరణితో వాతేన చ పోతే మహార్ణవే పతత్సుధాపసస్త సంగ్రామ్య భృజవారణే సర్వాబాధాచ ఘోరాచ వేదనాప్యర్జితాపవా స్మరన్ మమైతచ్చరితం నరో ముచ్చేత సంకటాతు మమ ప్రభావ సింహాద్యాదస్య వో వైరిణ సదా దూరా దేవా ఫలాయంతే స్మరతచ్చరితం మమ రుచిరువాజా జగద్విధ్వంసనస్తస్మిన్ మహోగ్రతల విక్రమేణ చింభే చ మహావీర్యే శేషాః పాతాళమాయయోః ఏవం భగవతీ దేవీ సాన్నిత్యాపనః సంభూతా కృతే భూపా జగతః పరిపాలనంతయేతన్మోహితే విశ్వం సైవ విశ్వం ప్రచోదితే సాయాతజా చ విజ్ఞానం దుష్టాం బుద్ధిం ప్రయచ్చతే వ్యాప్తం తయేత సకలం బ్రహ్మాండం మణిజేశ్వర మహాకాళ్య మహాకాళే మహావారీ స్వరూపయ శైవకాళే మహావారీ శైవ సృష్టి భవత్యా చతిం కరోతి భూతానాం శైవకాళే సనాతన భవకాళే నాశైవ లక్ష్మీ వృద్ధి ప్రదాగ్రహే శైవ భావే తదా రక్షణ సోపగంధాచనాది విత్తం పుత్రాంశ్చ మతిం ధర్మే గతిం శుభాం స్వాహా. నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాజై శతనో నమః నమ ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాస్మదాం సాంగాయై సపరివారాయ సవాహనాయై సాయుధాయై సశక్తికాయై బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవ్యై బిల్వఫల మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా. జయ మాతా మహారాజ్ఞికి. ఇది ఇంకా చివరి అధ్యాయం.
వరప్రదానోర్నామాధ్యాయ అంటారు ఈ అధ్యాయముని. అమ్మవారిని ఆరాధించిన సురథ వైశ్యాదులనే వారందరికీ కూడా అమ్మవారు ప్రత్యక్షమై వరప్రదానాలు చేసి అనుగ్రహించిన అధ్యాయం ఇది. కనుక దీన్ని వరప్రదానాధ్యాయ అంటారు. మనం కూడా ఇప్పుడు ఏ కోరిక చేత, ఏ సంకల్పం చేత అయితే ఈ హోమాన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నామో అమ్మవారిది మనకి వరప్రదానంగా అనుగ్రహించే అధ్యాయం. మీ మనస్సునున్న కోరికలు కానీ సంకల్పాలు కానీ భక్తిగా శ్రద్ధతో అమ్మవారికి విన్నవించుకోండి. ఈ అధ్యాయమంతా మహాత్రిపుర సుందరి పరాశక్తి స్వరూపములుగా అధిష్టాన దేవత అయి ఉంటారు. మహాత్రిపుర సుందరి అయి నమః, పరాశక్తి అయి నమః అంటూ అమ్మవారిని స్మరించండి. ఓం ఋషిర్వాజ స్వాహ. ఏతద్దే కథితం భూపదేవి మహాత్మముత్తమం ఏవం ప్రభావా సా దేవీ దంధారిదే జగత్ విద్యా తథైవ క్రీతే భగవద్విష్ణుమాయ తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ సేవాన్యేవేకినః భోక్యంతే మోహితాశ్చ మోహమేశ్చర్యాపరే తాం వై మహారాజ శరణం పరమేశ్వరీం ఆరాధదాసైవనాం భోగస్వర్గాపవర్గదా. మార్కండేయ ఉవాచ స్వాహ. యజుదస్సవజశ్రుత్వాసురధస్సనదాదిపః ప్రణపత్య మహాభాగం తమృషం సంసదవ్రతం నిర్విణ్ణోతమత్వేన రాజ్యాపహరణేన చ జగామసద్యస్తపసదవైశ్యో మహామునే సందర్శనార్థం అంబాజానది పులనసంస్థితా సదవైశ్యస్తపస్తే పే దేవీ సూక్తం రంజపన్ తౌ తస్మిన్ పులనే దేవ్యాః కృత్వా మూర్తిం మహీమయీం అర్హణాం యకృతస్తస్యాః పుష్పధూపాగ్రదర్పణైః నిరాహారో యదాహారో ధర్మనస్కౌ సమాహితౌ దదుస్తో బలించేవన జగాత్రాశ్రగుక్షణం ఏవం సమారాధయితో స్త్రిభిర్వర్షేర్యదాత్మనోః పరిదుష్టా జగద్ధాత్రే ప్రత్యక్షం రాహచండికా దేవ్యువాజ స్వాహ. యత్ప్రార్థ్యతే త్వయా భూపత్వా చకులనందన మత్తస్తత్ప్రాప్యతాం సర్వం ప్రతిష్ఠా దదామి తదు. మార్కండేయ ఉవాచ స్వాహ. తతో వవ్రే నృపో రాజ్యమవిభ్రం శన్యజన్మని అత్రైవ చ నిజం రాజ్యం హతశత్రుబలం బలాత్ సోపి వైశ్యదోద్యానమవ్రే నిర్విండమానసః మమేత్యహమితి ప్రాజ్ఞా సంగవిచ్యుతికారకం. దేవ్యువాచ స్వాహ. స్వల్పైరహోభన్ నృపతే స్వరాజ్యం ప్రాప్తే భవాన్ హత్వా రిపోనుస్ఖలితం తవ తత్ర భవిష్యతి మృతశ్చ భూయః సంప్రాప్య జన్మదేవాత్మవత్పదః సావర్ణికో నామ భవాన్ భవిష్యతి వైశ్యవర్యత్వయాశ్వరోత్పత్తభవాన్ చ తం ప్రయిచ్ఛం సంసిద్ధ్యేత వడ్డానం భవిష్యతి. మార్కండేయ ఉవాచ స్వాహ. యజుత్పాదయోర్దేవేధాభరిసంవరం బభూవాంతర్హితా సద్యో భక్త్యా దాభ్యామవిష్ఠిత ఏవం దేవ్యావరం లబ్ధ్వా సురథాః క్షత్రేర్షభాః సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య సావర్ణర్భవితామనః ఏవం దేవ్యావరం లబ్ధ్వా సురథాః క్షత్రేర్షభాః సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య సావర్ణర్భవితామనః సావర్ణర్భవితామనః క్లీం ఓం స్వాహా. స్వస్తి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సూర్యసావునికే మన్వంతరే శ్రీదేవి మహాత్మ్యే త్రయోదశః జగదంబార్పణమస్తు. నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః. నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతా ప్రణతాస్పదాం సాంగాయై సప్రవారాయై సవాహనాయై సాయుధాయై సచండికాయై అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయికాయై ఆదిమధ్యాంతరహితాయై శ్రీమదనంతకోటిశక్తిసహితాయై శ్రీవిద్యాయై శ్రీమహాత్రిపురసుందర్యై కదలీఫలం మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా. మాతా మహారాజ్ఞీకే చండీ పరాదేవతకు శ్రీ భ్రమరాంబా పరమేశ్వరీ మాతాకు హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. ఖడ్గినే శూలనే ఘోరాగదనే చక్ర శంకరే జాపన శిరస్వాపరాచ్యామరక్షపతి కవచాహం ఖడ్గచులకదాధీరేణ శస్త్రాణిదేంబికే నేతృత్వాయ సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిభేభ్యస్నాన అస్త్రాయ ఫట్ భూర్భస్వరం దిగ్విమోఘ ధ్యానం విద్యుద్దామ సమప్రభా అమృగపదిస్కంధస్థితాం భీషణాం కన్యాభిక్రవాళఖేడవసద్ధస్తాభిరాసేవితాం హస్తైశ్చక్రధరాజఖేడవశకాం చాపం గుణం దర్జనీం బిభ్రాణామలలాత్మికాం శ్రీధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే. లం పృథివ్యాత్మనే చండికా పరమేశ్వర్యే గంధం ప్రకల్పయామి నమః స్వాహా. हम आकाशात्मना पुष्पं प्रकल्पयामः नमः स्वाहा. यं वायुयात्मने धूपं प्रकल्पयामः नमः स्वाहा. ब्रह्मग्निस्तत्त्वात्मने दीपं प्रकल्पयामः नमः स्वाहा. वममृतात्मने अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि नमः स्वाहा. संसर्वात्मने चंडिका परमेश्वरी देव्यै ताम्बूलादि सर्वोपचारान् परिकल्पयामि नमः स्वाहा. भूस्वाहा. अग्ने तन्नोमा भूस्वाहा. वायु तन्नोमा स्वस्वाहा. सूर्याय तन्नोमा भूर्भुवस्वस्वाहा. प्रजापतये तन्नोमा अग्नये उत्तरप्रशेषनं कुर्यात्. अजितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसुप्रसवा पूर्णः देवताभ्यः नमः. ध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजां करिष्ये. అందరూ పైకి లేచి నిలబడండమ్మా. ద్వాదశ గృహీతేనాజ్యేన సృజం పౌరజిత్వా ఏకం ద్వే
त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश ओम सप्तते यज्ञे समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा दयन्ते सप्तयोनिरा प्रणुष्वा कृतेन स्वाहा अग्नये सप्तहोत्रेदौ नमः पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथोऽयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति। ओम अग्ना विष्णु सदोषे मा वर्धन्तु वांगिरः द्युम्नैर्वाजेभिराहतग्गु स्वाहा अग्ना विष्णुभ्यामिदौ नमः पूर्णाहुति मुहूर्तः शुभ मुहूर्तोस्तु।